ഞാനൊരു തലശ്ശേരിക്കാരി, brought up in Qatar. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഞാൻ എന്നെ പറ്റി ഇങ്ങനെ തള്ളുന്നത്. Actually, the point is just to say that I have been a Pravasi my whole my life. A Pravasi, brought up by a Pravasi mom. Okay? So, being a housewife was my mom's choice. Our time, life, there was no resources. She had no other life choice. She became a housewife by her choice. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലൈഫ് ചോയ്സ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഡിഫറെന്റ്. മമ്മീന്റെ അവസരങ്ങൾ വേർ വെരി ലിമിറ്റഡ്. ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദ മീൻസ് ടു റീച്ച് ദോസ് റിസോഴ്സസ് വേ വെരി ലെസ്. നമ്മളിൽ എല്ലാവരും, ഓൾ ദ ലേഡീസ് എസ്പെഷ്യലി, കം ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ്. ചിലർ must have joined job right after college. Children must have got married right after college. Some people must have started their career right after marriage. Some people must have, stopped their career കാരണം pregnancy, kids, you all know the drill. ചില പേർ must have continued with their career. ചില പേരെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. At this situation, it's more than a few. Okay, so ആ ഒരു ഡ്രില്ലില് വി ഹാവ് ഹാഡ് എ കരിയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. നമ്മള് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ജോബ് കാരണം വി മസ്റ്റ് ഹാവ് ഷിഫ്റ്റഡ് അവർ ജോബ്. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാലും നമ്മൾ ലേഡീസിന്റെ കരിയർ പാത്ത് ഹാഡ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ്. എന്നാലും a few percentage would have always been a career oriented woman. എന്തായാലും എന്റെ basic line is that many factors affect our career path. അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷൻ, ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രമാണ്. More power to you. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ സെഷന്റെ purpose and agenda says it all. When our learning and development wing decided to have a first session, ladies first എന്ന് തന്നെ ആവാമെന്ന് കരുതി. Our main focus for this and our future sessions will be provide career development and mentoring program for ladies of KSA. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഒരു കരിയർ ഗ്യാപ്പ് വന്നവരെ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഓൺ ട്രാക്ക്. ദിസ് ഓൺലൈൻ സെഷൻ വിൽ ഹാവ് അവർ എക്സ്പെർട്ട് പ്രസന്റർ ഗൈഡിംഗ് ആൻഡ് പുട്ടിംഗ് സം ലൈറ്റ് ഓൺ വേരിയസ് കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ടോപ്പിക്സ്, followed by a Q&A, and then we have some experience sharing and success stories by ladies from our Swandam Dammam. പിന്നെ this session is by the ladies for the ladies. അപ്പം ഇന്നത്തെ speakers including me will all be ladies. Okay. Now, let me put the spotlight on നമ്മളുടെ വെൽക്കം സ്പീച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് I welcome Freesia. KF member ആണ്, so she'll present the welcome speech first. Over to you, Freesia. Freesia, are you not able to unmute? Some technical difficulties. Give us just 2 minutes. Can we have you on camera, Freesia? എന്നാൽ കാണാം, face to face കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ it will be easier. Okay, ഇപ്പോ unmute ആയി. Okay. And we have the camera on also. Okay. ഇന്നത്തെ സ്പീക്കേഴ്സ് എല്ലാം I request when we are having the session, നമ്മുടെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടിയും interaction better ആയിരിക്കും. Over to you, Freesia. Okay, thank you, Sanju. A very good evening, ladies and gentlemen, and all the respected dignitaries present here. It gives me a great pleasure to welcome you all to the Career Development and Mentoring Program organized by Kerala Engineers Forum Dammam.
which aims to build and promote women empowerment in Saudi Arabia. I am delighted to welcome our esteemed speaker, Dr. Freesia Habeeb, distinguished Toastmaster and motivational speaker, along with our guest speakers, Ms. Sabna Nechiyengal, the General Manager of Arab Investor Choice, Ms. Sherin Shahana, Senior Financial Analyst, John Hopkins Aramco Healthcare, Ms. Donna Susan, Logistic Engineer, and Ms. Binzy Muhammed Basheer, Teacher IAS Jubail, who have graced us with their presence today. It is an honor to have a chance to learn from such knowledgeable and experienced women, each of whom excel in their respective career domains. I also welcome our KEF Dammam President, Mr. Aftab C. Muhammad, Vice President, Mr. Shafiq, Mrs. Khadija Teacher, and General Secretary, Mr. Aftab Rahman, to this event. I welcome the head and members of Learning and Development of KEF Dammam team, Mr. Abdullah Todiga, Mr. Fahim, Mr. Lubaib, Mrs. Sanju, and Mr. Riaz, who have organized such a wonderful program. I would also welcome all of our KEF members and all ladies and gentlemen present here. Thank you. Thank you, Fasila, and welcome to you too. Now, let's move on to the highlight of our today's session. Let me hand over the program to our star speaker, Dr. Freesia Habeeb. She's a distinguished Toastmaster finalist of Super Speaker reality show, triple crown winner of Bharat Kojani reality show, and above all, a motivational speaker. Pinne, nammude swandam Khadija teacher suputri. Freesia has been brought up here in Saudi. Appam idilum better option to start, kickstart our program Indavilla. So over to you, Freesia. Am I audible? Let me start with a beautiful quote from Hillary Clinton, which says, "I believe that the rights of women and girls are the unfinished business of 21st century." Respected host, members of KEF, and my dear ladies, the budding ladies, lady icons, good evening to one and all. The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. The procreator, the mother of tomorrow, a woman shapes the civilization of her nation. It is such a tragic irony and fate that a beautiful creation such as a girl child is the gravest concern facing the humanity today. A girl has the power to change the world. It is a fact. When I was a little girl, I was told by my uncle that an Indian girl, when she's young, she's dependent on her father. When she is married, she's dependent on her husband. And when she's old, she's dependent on her son. But I strongly believe, each and every woman present in the audience must strongly believe the fact that women should have the independence. They must be the master of their own fate and the architects of their own destiny. They should be able to stand on their 2 feet. As the host rightly said, my infancy, childhood, and teenage blossomed and bloomed in the divine sands of Saudi Arabia. Soon after my 12th grade, unfortunately, I could not get into the medical entrance exam in the first attempt. Most of the elders of my conventional Indian family told my dad, "Why take the pain of getting her educated? Get her married off." But
was my dad's bold decision to make me a doctor. The following 1 year saw my passion, determination, sacrifice, and commitment to get into the medical entrance exam and to get into a medical college through state merit seat. And today I stand before you as a successful doctor, big, bold, and beautiful. So coming to our session today, when I was going through the flyers of this program, I came across few bulletin points which has to be covered today. The first point which I came across was, do ladies actually have job opportunities in KSA? Yes, plenty, a wide array of job opportunities are waiting for you. Feeling outdated? Need a refresher for the job hunt? Yes, I'm here for that. But first, let's deal with what are the skills required to crack a job in current KSA. KSA. The answer lies in the question itself. K, knowledge. S, skills. And A, ability. So what do you mean by the knowledge required to crack a job in Saudi Arabia? Which is your educational qualification? You may be a high school person, or you may be a graduate, a postgraduate, a professional degree, an MBA, a paramedical. You might have a paramedical degree. You might be an accountant. You may have numerous educational qualifications, which could be factual or procedural, which if applied makes adequate performance on the job possible. S stands for skills. The quality and quantity of your performance, which is tested in an established time. For example, your skills in communication, your skills in computation, and your skills in editing for transposed numbers. But I strongly believe that I have come across many job applications where they strongly highlight the need for a skill, that is communication. The trait which holds anybody's head up is their communication. And an eloquent communication happens not from lips to ears, rather from heart to heart. When you're thrust into the corporate world, you must have the ability to market yourself. You must come out of your comfort zone. I have many friends who are engineering graduates, and they have shared experiences with me. For campus placement during a job interview, sometimes they may not have the skills required for a particular company, but their communication skills, their ability to market themselves will be extraordinarily high, such that the employer will be forced to give him a job in his company. I strongly believe that the average lifespan of a person is just 70 years, and you become successful in life when your passion meets your profession. There are many ladies in Saudi Arabia who must have completed their BTech, MTech. They may have strong educational qualifications. But an auntie of mine, she's an MTech graduate, but her real taste, her inherent taste was in cooking. Her cooking skills were extraordinary well. So what she did was she started an own business for herself. Now she runs a business where she has many assistants. She cooks tasty, delicious dishes, sells it to hypermarkets, and she makes a good earning. So always try to choose the job, a career where your potentials flourish the best. Recently, I and my family, we visited a restaurant. My mom, Khadija Habeeb, though she's an engineer by profession, she is a teacher in KEF Dammam for the past 25 years. So in the restaurant, we came across an ex-student of IISD. He is a BTech MBA graduate, that too from a renowned institute.
And coincidentally, he is the owner of that restaurant. We thought to ourselves, my mother thought to herself, we thought, studying BTech MBA, how did he turn to become the owner of a restaurant? His answer was simple. Ma'am, my inherent ability, my inherent talent was in running a business. And today, I am a truly successful businessman. Especially when you attend interviews of different jobs that you're applying for, your presence of mind matters a lot. The questions could be from different domains. For example, back in 1998, when my mother applied for the job of a teacher in International Indian School, Dammam, she professionally being an electrical and electronics engineer, the question they asked her was how to repair a washing machine. And during that instance, it was her presence of mind which made her successfully clear the interview. Similarly, there are many such instances we come across in life. One of my family friends, uncle, back in 1987, he came for the job of a mechanic. The interviewer, seeing his hands, told him that you have got very soft, smooth, and silky hands, just like ladies. You need not be a mechanic. Rather, he made my family friend draw beautiful pictures. And the employer found that he was too good in drawing and offered him the post of a draftsman. So that is where skills come into play. KSA. A is your ability. The power to perform a skill at the present time. Example, your ability to plan and organize work. Mind you, ability is different from aptitude. Aptitude is the potential for performing activities. Now, what are the top skills required to crack a job in Saudi Arabia? Skills, let's categorize it into hard skills and soft skills. Hard skills are the hard, industry-specific technical skills. Whereas soft skills, these are the personal skills or creative abilities. I just run through it very quickly and we'll come to the main job domains or the opportunities available to women, okay? So the top soft skills that is required in any CVS, one is your problem-solving skills. The second one is critical thinking skills. Your ability to think critically, logically, and rationally. In other words, to come up with new and better ways to work. Flexibility. Many organizations, industries covet for employees who are dynamic and adapt to any situation. It is your natural ability to use a variety of methods and approaches in different circumstances to get the best end results. Your communication skills, whether it is verbal or written, being able to communicate with your boss, co-workers, or clients and customers in all situations is very valuable. The better you are at it, the better will be the results. Teamwork, organizational skills, creativity, emotional intelligence. You might be thinking, why to focus on emotional intelligence as a soft skill on your curriculum vitae? Freesia, I'm sorry to interrupt. എനിക്ക് കുറച്ചൊരു personal messages വന്നതുകൊണ്ടാണ് I'm interrupting. It'll be better if we have the session both in Malayalam and English. Because കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് follow your English is awesome. But കുറച്ചും കൂടി better to have in both. രണ്ടും കൂടി mix ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ it'll be കുറച്ചും കൂടി connect ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. If it's fine with you. Thank you. Sorry. Emotional intelligence. ഈ അടുത്ത് Psychology Today റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായി. What is emotional intelligence? Emotional intelligence നമ്മുടെ ability ആണ് to manage,
and identify our own emotions. നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് മാത്രമല്ല, at the same time മറ്റുള്ളവരുടെ ഇമോഷൻസും കൂടി നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും മാനേജ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. അതാണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്. സോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, why is it important in a workplace when you are applying for a job? എന്തിനാണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? In the workplace, it means you are rational, you are even-keeled, and you can handle the ups and downs without losing control of your job. Attention to detail and responsibility. Now move on to the main question, to the main bulletin question. Do ladies actually have job opportunities in Saudi Arabia? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ഇൻഫൻസി, ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ടീനേജ് ഒക്കെ ഈ ഡിവൈൻ സാൻസ് ഓഫ് സൗദി അറേബ്യയിലായിരുന്നു. And now Saudi Arabia is undergoing a facelift because recently with Saudi Vision 2030 and various other initiatives, Saudi Arabia is always on the rise. And the most beneficial among them, and the most beneficial among all of them is women, due to the Saudi Vision 2030 and various other initiatives. Now, female entrepreneurship is highly recognized in the kingdom. With women's increased participation in society and the workforce, companies are presented with rising opportunities targeting women. പക്ഷേ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് വിമന് എന്തൊക്കെ ജോലി സൗദി അറേബ്യയിൽ ചെയ്യാം? ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് വിമന് സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ 2 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണം. ഒന്ന് ഇക്കാമ, രണ്ടാമത്തത് വർക്ക് പെർമിറ്റ്. ഇക്കാമ എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ആണ്. Ikama is issued by Ministry of Interiors, whereas work permit is issued by Ministry of Labor and Social Development. അതോടൊപ്പം തന്നെ we also need a visa sponsor. Visa sponsor usually നമ്മുടെ employer ആവും, so that he will help us so that we can apply for these documents on his behalf. Now, നമുക്കൊരു ഇക്കാമ കിട്ടാൻ ഇക്കാമ അല്ലെങ്കിൽ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ഇക്കാമ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത്? The documents that are required to apply for ikama include your passport, നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ആൻഡ് a copy of your passport, 2 passport sized photos of you, 2 passport sized photos of your employer, പിന്നെ ikama application form, completed ikama application form, ബയോമെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സ്. ഇത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എയർപോർട്ടിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ അതോറിറ്റീസ് ചെയ്ത് കാണും. കംപ്ലീറ്റഡ് ഇക്കാമ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം, മെഡിക്കൽ എക്സാം റിപ്പോർട്ട്, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്. Now, what are the documents which are required to apply for a work permit? Your passport, 2 passport sized photos of yourself, 2 passport sized photos of your employer, a letter from your employer or visa sponsor which has been certified by the Chamber of Commerce as well as Ministry of Foreign Affairs, and a signed employment contract. Now, എന്തൊക്കെ ജോലി സാധ്യതകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്? ഇവിടെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കുറച്ച് പ്രൊഫഷൻസ് ആണ് ടീച്ചേഴ്സ്, നഴ്സസ്, ഡോക്ടേഴ്സ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്, അപ്പൊ ആദ്യം ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. ഞാൻ ഈ ഒരു സെമിനാർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് ലേഡി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ലേഡി എഞ്ചിനീയർ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. She was her specialization, I think she was an electrical engineer. I believe, yes, she was an electrical engineer. And soon after coming to Saudi Arabia, she applied for jobs in Dhahran Techno Valley as well as in banks. ഇപ്പൊ ദഹ്റാൻ ടെക്നോ വാലി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫോ പാർക്ക്, നാട്ടിലുള്ള ഇൻഫോ പാർക്ക് പോലെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനത്തെ അത്ര ഒരു 7 or 8 hours വർക്കിംഗ് അവേഴ്സേ വരുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. യെസ്, നമ്മുടെ ഫാമിലി വിസ, നമ്മുടെ ഡിപെൻഡന്റ് ഇക്കാമേന്ന് we'll have to transfer to the company's visa. But during the training period, we can be in our own dependent visa.
After that, you can move to a country like Bahrain. Bahrain പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ visa renew ചെയ്യാം. പിന്നെ at the same time, Saudi Electrical Company. For lady engineers, there are numerous opportunities in Saudi Electrical Company. But the thing is that there you have to clear an exam, and at the same time, there is also a particular quota for lady engineers. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ജോബിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഈ ജോബിനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അറ്റസ്റ്റഡ് ബൈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ്, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് and HRD, Human Resource Department. Now let's move on to the hospitality field. In the hospitals, apart from doctors, nurses, you can work as technicians, you can work as receptionists in the insurance department. Technicians, you could either work as an X-ray technician, you could work as a lab technician, depending on your degree. And നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇൻഷുറൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് ലേഡീസ്? നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കാണാണെങ്കിൽ we get a drug. So our medicine, it has to be approved by the insurance department. So our role in the insurance department is to expedite the process with the insurance company through emails, through their websites, and so on. In Saudi Arabia, ഒരു മെയിൻ ഇന്ത്യനെ എന്ത് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യോ അതേ എല്ലാ ജോലികളും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ എ ഫീമെയിൽ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് ഓൾസോ. There have been cases where even a female house driver has been recruited, right from a female house driver or a female cleaning staff, right up to the CEO of a company. Any job can be done by an expatriate female. In this crowd, those who are attending the Zoom session, there are many graduates, postgraduates, MBA graduates, engineers, those holding paramedical degrees, accountants. But why are we all sitting idle at home? Why are we sitting jobless at home? അതിനുള്ളൊരു മെയിൻ കാരണം എവിടെയാണ് ജോലി സാധ്യതകൾ ഉള്ളതെന്നത് നമുക്കറിയില്ല. We don't know where are the job opportunities lying. Ladies can even start their own business in Saudi Arabia. Trust me, if you get your license, ladies can even start their own business. Company run ചെയ്യുന്ന company owners ഉണ്ടാവും, സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ഉണ്ടാവും. അവർക്കൊക്കെ അറിയാത്തൊരു fact is that they can even employ their own wives as accountants in their firms, provided that they are given a branch license from their firm. നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് either നമ്മുടെ ഫാമിലി വിസയിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാം, otherwise you may also change into the sponsorship or the visa. From the dependent visa you can change into the sponsorship of the company. Let's take the example of a coffee shop like Starbucks. നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീമെയിൽസ്, എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് ഫീമെയിൽസ്, അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൗദി ഫീമെയിൽസ് മാത്രമല്ല, there are many expatriate females who also work in these Starbucks coffee shops and all. There could be Filipino women, Pakistani women, even Indian women are working in these Starbucks coffee shop. ദുബായ്, ഖത്തർ അങ്ങനത്തെ GCC രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു if you go to a firm or a very big company, we just find 1 or 2 Indian ladies occupying senior posts. So what happens to the other ladies? Why are they not aware of it? സൗദി അറേബ്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമല്ല. നമുക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വേണം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ MBA വേണം. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു മിയർലി ഹൈസ്കൂൾ പഠിച്ച ഒരു പേഴ്സണ് വരെ ഇഫ് ഹി ഈസ് moderately proficient in English or Arabic, he can easily avail a job in Saudi Arabia. ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടത്, ഇറ്റ് വാസ് ടു എ കോൾ സെന്റർ. അപ്പൊ ഒരു കോൾ സെന്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ you need not necessarily have a graduation or a post graduation. Call center work team, you need to attend the calls for the purpose of marketing. You need to attend the calls, you need to exchange messages.
So the working hours will also be very flexible. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ ആ സമയം നമുക്ക് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ജോലി മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ജോലി നമ്മൾ in a week all the 7 days നമ്മൾ അവിടെ പോയി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You can take the company phone home and you can do, and that is something, the job in a call center is something which can be done from home. It can be worked from home. And അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറെ ലേഡീസ് കോൾ സെന്ററിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറെ ലേഡീസ് ഐ നോ ദം പേഴ്സണലി. അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ്, ഓഡിറ്റിംഗ്, ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്കും there are many job opportunities in Saudi Arabia. For example, ഒരു ചെറിയ ഫേം റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു 5,000 റിയാൽസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടന്റിനെ ഹയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ it might be impossible for him. But the same job, it can be taken up by a lady if he gives her just 2,500 or 3,000 riyals. So it is not necessary that all the posts have to be occupied by expatriate males. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ ജോലി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ all the 7 days നമ്മൾ ആ കമ്പനിയിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. Maybe just one day you can go to the company and the other 6 days you can have work from home. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ it has multiple benefits. You get a job, at the same time it will also be a help for the employer. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ when you work as an accountant and all, you can stay in your own family visa. You need not change your dependent visa to the company's visa. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിൽ വേറെ കുറെ ജോബ്സ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ അക്കൗണ്ടന്റ്, ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ. ഇപ്പൊ 8 to 3 o'clock വരെയുള്ള ജോബ്സ് കാണും, 9 to 4 കാണും, 10 to 5 കാണും. ഇപ്പൊ 8 AM to 3 PM ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ it will be extremely useful for the ladies because it is very flexible for them. അവരുടെ കിഡ്സ് തിരിച്ച് by the time the kids reach back home, they can also be back home. So 8 to 3 jobs and all, it is extremely useful for them. Pinne another problem which may be tormenting us is, what about the transport? Is also not an issue. Any person who has a family visa, any lady, expatriate lady who has a family visa can easily avail for a driving license. ഇപ്പൊ എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവര് they know to drive. അവര് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് രാവിലെ ഹസ്ബൻഡിനെ കമ്പനിയിലാക്കും. ലേറ്റർ ആ കാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരുടെ ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് they use the car, and in the evening they use the car to pick up their husbands. So the car, when you have a driving license, when you know to drive, it can be easily used for your job purpose. You do not need the help of an outsider. But the most important fact in this is that നമ്മൾ സൗദി അറേബ്യനെ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ത്യ എന്നൊരു രാജ്യത്തെ കാണുന്ന പോലെ കാണാൻ മതി. റീസെന്റ് MBS നമ്മുടെ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ there was a very touching statement that he made. The respect for Indian population and Indians is so deep and immense. And it is truly reflected in the kind of job opportunities which are now available for women in Saudi Arabia. But the problem is that we are not utilizing it to the fullest. Recently, on 10th October, it was World Mental Health Day. Ee varshate World Mental Health Day de theme endayirunnu. Mental health is a universal right. Recently, Saudi Arabia നടന്ന ഒരു സർവേയിൽ what they found out was that 1 out of 5 expatriate, note the point, expatriate women in Saudi Arabia suffer from common mental health problems such as depression, anxiety. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഫീമെയിൽസിന് ഇത്രയധികം സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി? It is because they are sitting jobless at home. If we have a job, there is always an outlet to vent out our emotions. നമ്മൾ 8 to 3 അല്ലെങ്കിൽ 8 to 2, the time we send our children to school, we'll have something to be always occupied. നമുക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ it is not just an additional income. നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് ഒരു additional income മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ, ഓർണമെന്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ, കോസ്മെറ്റിക്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ, you don't need to depend on your male counterpart.
And in all these cases, the important thing is that opportunity never comes and knocks on your door. At times, you have to build a door and you have to find the opportunity for ladies in Saudi Arabia. There are few important sites which are useful to search for jobs in Saudi Arabia. I'll come to that towards the middle of the session. എനിക്ക് frequent ആയിട്ട് വരുന്ന വേറൊരു question. What are the educational qualifications required to avail a job in Saudi Arabia? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ മെയിൽസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല ജോലികൾക്കും എത്രത്തോളം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിനേക്കാൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ, അതിനേക്കാൾ ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയും MBAയും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഹൗസ് വൈഫ്സ് they are sitting idle at home. Why is that happening? പിന്നെ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോ ഹസ്ബൻഡിന് ഫാമിലി വിസ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ family visa eligibility certificate illegal, there are many families who struggle to send their children to school. But the situation has changed. If the wife and husband, if they have a legal work visa here, their children under 18 years of age who have come to the kingdom in visit visa, they can be changed to family visa and they can be sent to school. And ഇത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്ക് തന്നെ നേരെ ജവാസത്തിൽ പോവാം. ഇതിന് പല അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഒരു എംപ്ലോയർ നമ്മുടെ ഒപ്പം വരണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഔട്ട്സൈഡർ വരണമെന്നോ there is no such necessity as such. We can directly go to the Jawaz and get our kids visit visa transferred. We can easily send them to school. Jeddah or Riyadh, ladies organizations are very strong. എന്നിട്ട് പോലും there are so many mental health issues which are faced by Indian females. Why does that happen? Let's be searched for securing a job. ഈ അടുത്ത് one of my family friends, that uncle, he is running a contracting company. ആ അങ്കിളുടെ വൈഫ്, she knows beautician activities really well. So what he did was that അങ്കിളുടെ കമ്പനിയുടെ ലൈസൻസിന് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് he started a beauty parlor for his wife. Similarly, if your husband or if your cousin or your family friend is running or is having a branch license and can set you up a beauty parlor, you can start your own beauty parlor, you can start your own boutique, you can start your own restaurant and so on. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോൺട്രാക്ടിങ് കമ്പനിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ച് ലൈസൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് മേ ബി 5,000 റിയാൽസ് എക്സ്ട്രാ എക്സ്പെൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിസിനസിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു റെസ്റ്റോറന്റോ ഒരു ബൊട്ടീക്കോ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലറോ നമുക്ക് ലേഡീസിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. I'll be winding it up soon. Now, you might be wondering, you might be thinking that there are a lot of hurdles to change family visa to the company's visa. But I always think that it is the best that we change a family visa. You always change from your family visa or your dependent ikama to the company's ikama. നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി കമ്പനി വിസയിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഒരു 400 റിയാൽസ് ലെവി മാത്രമാണ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പെർ മന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ഇയർ 4,500 രൂപ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും we have a lot of many other benefits that are waiting us. I know one of my aunties who is the general manager of a company. Though her main hobby is to clear the doubts of her friends, she does every work of her company so well. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ടന്റ് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പോൺസർഷിപ്പ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോണിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ HR ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ആസ് HR അസിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പൊ പല ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് കമ്പനീസും we know that there are always opportunities, there are always instances where they have customers abroad.
Appo anganella international business companies lokke ladies can do changing the sponsorship itself as a work from home itself, they can easily do that job. Now, what are the benefits if you change your sponsorship from the family visa to company's sponsorship? If you change, what are the benefits? The number one benefit is that you can start your own bank, you can have your own debit card, your own credit card, you can receive your own salary, you can avail your own driving license. ഒരു ആണിന് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും it can even I even know a lady in Saudi Arabia who earns 25,000 riyals. Can you believe? It is possible. Indian females, the Indian vanithagal work either, what is the salary available to them? If, for example, in a job position, നമ്മളൊരു Indian male 4,000 riyals കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the same job position can be occupied by a female for just maybe 2,500 or 3,000 riyals, such that she is proficient enough. They may also reduce her work hours from 9 to 2:30 so that she can work from home too. So salaries can be wide ranged. And another factor which I would like to share here is, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പോലെ നമുക്ക് many women organizations, many സ്ത്രീകളുടെ സംഘടനകൾ കുറെ leading organizations സൗദി അറേബ്യയിലുണ്ട്. അപ്പൊ പല പ്രോഗ്രാംസ് അവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രോഗ്രാംസും കാണുമ്പോൾ the enthusiasm, the vigor, the energy that they take to organize even such small events, their planning, their organizational skills, their ability to delegate responsibilities, I have often thought, why can't these housewives, these ladies, adorn top positions of a company, senior posts of a company? They are even capable of becoming CEO of a company. In short, ഒരു expatriate male, Indian male എന്തൊക്കെ ജോലി സൗദി അറേബ്യയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, all those jobs are available for females also. Now let me share a PowerPoint presentation with you. Is you able to share? പറ്റുന്നുണ്ടോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ? No, I am not able to share. Let me just see. I have the PowerPoint. You'll be able to. You're the host now, so you'll be able to share now. Is my screen visible now? No. Yeah, it's coming. Is it visible now? It's coming. Okay. Okay. This was a recent flyer I came across by Arab Consult House. They are hiring customer relationship officer as well as business development officer. If you go through this form, all what they are asking is, the basic qualification that they are asking is just a bachelor's degree in business administration or a bachelor's degree in law. But at the same time, you also need to have a strong communication skill. You must be moderately proficient in English. And for more information, they have given their website, arabconsulthouse.com, and they have also given their contact details. They have also asked for the interested ladies to send their CVs to jeddah@achsa.com.
Freesia, this will be last, I think this is your session's last session, last part, right? Because Yes, my last part. Yeah. I'm shooting the time. It's my last part. There are some job sites which can be extremely helpful for women searching for jobs. One is infosaudia.com. The other one is very common for all of us, we know, nowkrigulf.com. The other one is byte.com. And the last one is sa.jubal.org. Now, if we have a job, for example, the role of a teacher. Teachers, my mom is a teacher, but she's still on the family with her. So you can easily apply for a job for a teacher such that it is a 3-tier process. One, there is a test. The first step is that there is a test. The second step is CRM. There is a classroom management. And the third step, the last step is that there is an interview. At the same time, teachers in a recruiting. In such cases, the thing is that you can be in the school visa itself. BHM in hotel management, diploma in hotel management, BHMCT, BA in hotel management. Ladies in down, so they can work as help desk executives. And recently, graduates in hotel management under a job opportunity. They can work as help desk executives, as front office executives in KSA. Similarly, master's degree in healthcare administration, master's degree in business administration, master's degree in public administration, or if you are a graduate of an accredited university with a degree in management or a related field, for example, MBA, PG diploma, plus you have a super communication skills to successfully represent the hospital and the community, you can even become the CEO of a company. Epidemiologists for Saudi epidemiologists. This is the job which is required for the Saudi Arabian government. And the thing is that you require a minimum of 6 years experience. And, the main duties and responsibilities have been listed here. These are the job details. And the educational qualification is, though they have said PhD in epidemiology, you can even have just a basic degree in epidemiology will be sufficient. There is BSc or MSc or MS or MS or MD in epidemiology will be sufficient to apply for this job. These are the perks and benefits if you apply for the job. Next is call center representative for female. Here they have not asked much. All what you need is just a minimum of 1 year experience. Even that may not be necessary in all the cases. If a high school person, she can easily apply for this job of call center representative. Look, secondary school or any graduation, that is the only educational qualification that they are asking for. I think I have lost the power of the host. I'm not the host anymore. I just had 1 or 2 more slides to share. I'm not the host anymore. Host disabled participants screen sharing. Technical issue. Let me just, you're the host again now. You can do that. This is a job of, I hope the screen is visible for you. Yes. This, all what they, for a private household representative, the minimum requirement that they ask is just 2 years of experience. And the salary varies from 4,500 to 5,000. The job description, the roles and responsibilities are given. The desired candidate profile, the educational qualification for this household representative, all what they are asking is just a secondary school qualification. You could belong to any nationality, any Indian, Filipino, South African, any expatriates women can apply for this job. Female staff nurse in Saudi Arabia.
Minimum 2 to 5 years experience. Must have key skills such as general GNM, patient care, OT, nursing, emergency. You can either have a BSc nursing degree or you can have GNM, general nursing. Perks and benefits, salary of 70,000 to 90,000 per month, accommodation, transportation, and medical. Now, female gynecologists registrars in Kuwait. Minimum experience is just 2 years. All you need is MD or DNB in gynecology with 2+ years experience. So having said all this, when you educate a man or when you empower a man, you empower only a single person. But when you educate a woman, you educate her family, you educate her village, you educate the nation, and the whole society gets educated and empowered. A strong woman takes care of only herself, but a stronger woman takes care of others too. So once again, thank you so much for the opportunity. Let's always once again remember the quote: the hand that rocks the cradle is always the hand that rules the world. Thank you. Thank you, Freesia. That was a wonderful and very knowledgeable session. Time limit karanam, even I had to, interrupt, sorry. We give this opportunity and participants, obviously they'll have some questions to answer. So participants, if you have any questions to ask to Freesia, please raise your hands. I'll read out the names accordingly and you will be able to unmute yourself. Unmute. So if any one of you have any questions to ask Freesia, limited time. So anyone has any question, please raise your hands, virtual hands, and I will unmute you. Tamanna has a question. We'll just unmute you. Hello, ma'am. Hello. Myself. Yeah. Hello. BDS in the opportunities in non-area. Definitely, BDS graduates, they have a lot of opportunities. Even I am from your same field. I am an MBBS graduate. So BDS graduates, but I think the requirement is that you need to have a minimum of 2 years experience. Minimum of 2 years experience obviously health ministry exam clear you can easily apply for the job. Otherwise, if you are looking to apply in a private sector, in a private hospital, that is also easily available option. You can send in your CVs and walk in for the interview. But the thing is that you need to have a minimum of 2 years experience, and your certificates must be attested by Ministry of External Affairs, Ministry of Foreign Affairs, and Human Resource Department. Yes, ma'am. പക്ഷെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ BDS കാരെ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് കേട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. എവിടെ അന്വേഷിച്ചത്? ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സസ് കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സെന്റേഴ്സിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോ they told me 2 yearsഉം പോരാ 5 years എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ആൻഡ് BDS ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെ ഒന്നും ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നില്ല, ഓൺലി MDSനെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. Look, the flats where I was living for the past maybe 15-20 years, and the neighbor auntie was just a BDS graduate. She was successfully working in a private hospital. And even now, some of my friends who completed their BDS, I think they worked for 2 or 3 years in India, and now they have successfully achieved jobs. I am not sure about the authenticity of the information that you got. But just check out in those sites. And if you nearby the hospitals, just go and ask with the senior person of that hospital and ensure whether the information that you have got is correct or not. Okay. As far as I know, if you have 2 or 3 years experience working in India, you can easily get a job as a dentist in Saudi Arabia. Okay, ma'am. Thank you.
Thank you, Freesia. Next we go to Rinas Fatima. Wait. Hello. Hello. Okay. Electronics engineers opportunity എങ്ങനെയാണ്? ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയർ ആന്റി ആയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ, സൗദിയിൽ വന്ന സമയം ഷീ വാസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ. അപ്പൊ സൗദിയിൽ വന്ന സമയം ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഷീ ട്രൈഡ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദഹ്റാൻ ടെക്നോ വാലിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഷീ ട്രൈഡ്. അപ്പൊ ദഹ്റാൻ ടെക്നോ വാലിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് വളരെ കൺവീനിയന്റ് ആണ്. 8 to 3, 8 to 2 or 8 to 3 അങ്ങനെ കൺവീനിയൻസ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇൻഫോ പാർക്കിന്റെ പോലെ തന്നെ കൺവീനിയൻസ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ വിസയിലും സ്റ്റേ ചെയ്യാം. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഫാമിലി വിസ, നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഇക്കാമ മാറിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദ family, you have to change into the bank's visa, and at the same time your documents, നമ്മുടെ theory certificates must be attested by Ministry of Foreign Affairs, Ministry MEA, and also HRD attestation should be there. പിന്നെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് തന്നെ സൗദി ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പനിയിലും നല്ല ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സീക്കോ സൗദി ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പനിയിൽ ഇഫ് യു സെർച്ച് ഫോർ I think അവിടെ you have to clear an exam to get a job there. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അവിടെ there is a particular quota for expatriate women. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന കുറച്ച് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇഫ് യു സെർച്ച് മോർ ഇൻ ദോസ് സൈറ്റ്സ് ഐ തിങ്ക് യു വിൽ കം അക്രോസ് മോർ plenty of job opportunities for engineering graduate. Thank you, Freesia. We'll go to one last question. എനിക്കറിയാം നാട്ടിലും കുറെ ലേറ്റ് ആയി. You're also നാട്ടിലാണ്. ആ ഒരു ടൈമിലും നമ്മൾ നോക്കണം. We'll go to Ishal Sainabazi. Good evening, ma'am. Hi, good evening. ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്റെ പേരിൽ ഒരു എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും? നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്റെ പേരില്? എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയില്ല. ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ല, കുറച്ചും കൂടി ക്ലോസർ വെച്ചിട്ട്. അതാണ് ഓഡിയോ ക്ലിയർ. ഹലോ. യെസ്, ബെറ്റർ നൗ. ഓക്കെ മാം, ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ പേരില് ഒരു എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് അറിയാനായിരുന്നു. okay. I think I have covered the answer to this question in the midway. I had covered this question. I had covered the answer to this question. You can either namukku oru license kittanengil you can easily start your own firm, your exporting importing firm. Not just that, if you have one of your cousins or your if your husband is running a firm of himself, our firm inde oru branch license il you can start your own firm. And if the information that I have given is not entirely satisfactory to you, I am sure that there are many guest speakers like Sabna Nechiyengal and all who will be better ready to answer this question. So I think this question can be kindly transferred to Ms. Sabna Nechiyengal. Exactly to the point I was coming to. Any room participants kore alkar hand raise cheyyunnunde, but I'm sure ningal presenters who are coming for the experience sharing avarodu ningal koodal questions cheyam, because Freesia, as she pointed out, ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഷീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തതും ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പല ആൾക്കാരും ഇസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ അസ്. അപ്പം അവരോട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വിൽ ഹാവ് ദെയർ ഓൾസോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആ ടൈമിൽ ചോദിക്കാം. സോ റൈറ്റ് നൗ ഫ്രീസിയനെ നമ്മൾക്ക് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻസ്, ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ ദ the things you have shared with us. It was very informative. Saudi everything you have touched everything. As I said, though you're not working here, but you're brought up here, so, and your mom has been here for years and years. Adokke kondo it has been very, very helpful. Thank you once again, Freesia. It was very, very, very wonderful session. Thank you. Next, we move to our other session of this online session. ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു. ദേ ഹാവ് പ്രൂവ് ദെയർ പോയിന്റ്. ദേ ആർ ഹിയർ. ദേ ആർ ദ വുമൻ ഓഫ് KSA. ഞങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാനും പറ്റുന്ന കുറച്ച് ലേഡീസ് അല്ല, പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ പറയാം, നമ്മുടെ സ്വന്തം മലയാളത്തിൽ, who have shown that yes,
Ladies will rock, no matter if it's Saudi ആയാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലായാലും you can. ആരാ പറഞ്ഞ പർദ്ദയിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കമ്പനീന്റെ ഹെഡ് ആയിക്കൂടാന്നും, ആരാ പറഞ്ഞ പർദ്ദയിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആണുങ്ങളുടെ പോലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കൂടാന്നും, ആരാ പറഞ്ഞ നമ്മൾക്ക് ഒരു കമ്പനീനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് അണ്ടറിൽ നടത്താമെന്നൊന്നും ആര് പറഞ്ഞു? They have proved it. Yes, we can do everything. So let's welcome those ladies for their experience sharing and success stories. First, very well established lady herself, Sabna Nechiyengal. Freesia പറഞ്ഞ പോലെ she's a company owner. She's the general manager and the owner of Arab Investor Choice. 7 years employee ആയി വർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ ചിന്തിച്ച് മതി, കുറെ വേറെ ആൾക്കാർക്കാണ് ഞാൻ പണിയെടുത്ത്. Let me start my own company. She's an entrepreneur herself. 2.5 കൊല്ലം she has been running her consultancy in Riyadh. Ipo 1.5 years she has her own consulting in Dammam also. Please welcome our own Sabna Nechiyengal. Over to you, ma'am. Thank you so much. Good evening, all my dearest ladies. Actually, so grateful and thanks to Fahim. Actually, he is one of our clients. He invited here. Thank you so much. First thing, 7 years work ചെയ്തത് മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് നിർത്തിയതല്ല. ആക്ച്വലി ഞാനിങ്ങനെ ഇവരെ ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ്, അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്തത് അവിടെ പറഞ്ഞത്. 5 years ഒക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ കൊറോണ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയതിൽ വർക്ക് എത്തിക്ക് കാരണം എന്ത് ചെയ്താണ് 2 ദിവസം ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 കൊല്ലം ബ്രേക്ക് എടുത്ത ആളാണ് ഞാൻ കരിയറിന്. ആക്ച്വലി എൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒരു 2 days ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഹാഫ് ഡേ ഓഫീസ്, പിന്നെ ഒരു 2:30-3 മണി വരെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വർക്ക്. ലൈക്ക് ബാങ്കിലായിരുന്നു, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ്, നമ്മളെ പ്രൊജക്ട് ബാങ്ക് ആയിരുന്നു. സോ അവർ വേഗം റെസ്യൂം ചെയ്തു പാൻഡമിക് സീസണിൽ. അപ്പോൾ അന്ന് ചെറിയൊരു ബേബി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷനാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയാൽ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും, മോൾക്ക് എങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യും, അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ടെൻഷൻസും അവളെ നോക്കാൻ പോലും ടൈം കിട്ടാത്തൊരു വർക്ക് ഷെഡ്യൂളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ജോബ് കിറ്റ് ചെയ്തത് ശരിക്ക് ഒരു 2 days എൻ്റെ ഉറക്കം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അത് ആ 2 ദിവസം ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ റബ്ബേന്ന് ആലോചിക്കുമല്ലോ നമ്മള്. കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞോട് കൂടി നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഇരുത്ത് ഞാൻ 1 year ഇരുന്നു വീട്ടിൽ. ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് വരെ 10 months ജോബ്ലെസ് ആയിട്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ കോൾ സെന്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ലൈക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് വരെ നമ്മൾ തിരിച്ചു നടക്കേണ്ട ഓൾമോസ്റ്റ് 10,000 റേഞ്ചിൽ സാലറി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു 50 റിയാൽ ഒരു കോളിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ ആയാൽ കിട്ടും എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തിരിച്ചടുത്തു. നമ്മൾ സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ചില ആക്ഷൻസ് ചിലപ്പോൾ വലിയ എന്ത് വരും നമുക്ക്, ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യത്തിന്റെ പുറത്ത്, ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഫെയിലായിട്ട് പുറത്ത് കിട്ടുന്ന തീരുമാനമായിരിക്കും നമ്മളത്. പക്ഷെ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് ചിലപ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ ഒരു 1 year ഫാമിലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും, നന്നായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഫാമിലി എന്താവും ഡൗൺ ആവും. നമ്മളെ അവിടെ നിൽക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. മക്കള് ചോദിക്കും, അതുവരെ നമ്മളൊപ്പം കിട്ടാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഒരു 2 ആഴ്ച നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് വീട്ടിലിരുന്നാൽ എന്തായി അതിൽ ഇഷ്യൂസ് വരും. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഇതിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇവര് സൈറ്റുകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഉറക്കൊഴിച്ചിരുന്നു 2 മണിക്കും 3 മണിക്കൊക്കെ ജോലി കിട്ടിയ ഞാൻ ഉള്ള ജോലി ഒഴിവാക്കിയിട്ടിരുന്നത് എന്റെ സൈറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ശരിക്കും അത്ര ഈസി അല്ല ജോബ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 1-2 മാസം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇട്ടു, അതിലൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ജോബ് കിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഡൗൺ ആയി പോണ ടൈമാണ്. പക്ഷെ അതിലും നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്കുള്ള ഒരു ജമ്മ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ ഫാക്ട്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് കണ്ട് ഇതിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ കയറി ഒരു 4-5 days നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യും. 5th day നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് മറക്കും. മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു 5 months നിങ്ങൾ എന്ത് ട്രൈ ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തിങ്. പിന്നെ കമ്പനി ഫോം ചെയ്തത് ആക്ച്വലി അത് എല്ലാ ഡിലേയും നമ്മളെല്ലാ ഡിസിഷനും പിന്നെ നാളത്തേക്ക് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു മാറ്ററിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. പിന്നീട് ജോബിൽ കയറി. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനുള്ള നമുക്ക് എക്സ്പാറ്റ്സിന് ആർക്കും ഇവിടെ മുന്നേ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഈവൻ മെൻ ഓർ വുമൻ. നമുക്ക് ഈ ഒരു സാഗിയ അല്ലെങ്കിൽ മിസ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്നപ്പോൾ
അതെന്തോ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൺ കമ്പനി നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ആസ് എ ഓൺടർപ്രണർ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇഷാൽ മാം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യന്, ഇഷാൽ മാം എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലൈസൻസ് വേണം ആക്ച്വലി. ഇവിടെ ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായാലും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ട്രേഡ് പർപ്പസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇവര് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഒരു തിരുത്തുണ്ട്, നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചായി തുടങ്ങണ്ട, നമുക്ക് നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നോട്ട് വി വാണ്ട് ടു ലൈക്ക് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ബ്രാഞ്ച് എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷന്റെ ആദ്യം തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട. നമുക്ക് നമ്മളതായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്, നമ്മളതായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആണുങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണം. ദെൻ വൈ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദം. ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, if he is the general manager, I will be the CEO of the company, or നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജനറൽ മാനേജർ ആയിട്ട് നിൽക്കാം, അവർക്ക് CEO ആയിട്ട് നിൽക്കാം. മീൻസ് ബോർഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാരന്റ് കമ്പനി നാട്ടിലൊരു കമ്പനി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എനി ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നമുക്കൊരു കമ്പനി വേണം. ആ കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സ് നമ്മൾ 50-50 എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ കമ്പനിന്റെ അണ്ടർ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഷാൽ മാമിന്റെ കൊറിക്കുള്ള ആൻസർ 30 million ആണ്. മാം ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അവരൊന്നും അറിയില്ല. 30 million ആണ് നമ്മളെ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് ട്രേഡിന് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് എത്രമാത്രം നമുക്ക് അച്ചീവബിൾ ആവും, അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ഹസ്ബൻഡിന് ഓൾറെഡി ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളാണോ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു ശബ്ന. മാമിനോട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും പലർക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടാവും എന്നറിയാം. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് ഓൾ ആർ എക്സ്പെർട്ടീസ് ടോക്ക് ഫസ്റ്റ്. അവർ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം we'll have a common Q&A. ആർക്കാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള, യു ക്യാൻ ഡയറക്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ ആൻസർ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ ശബ്ന. Now on to our next speaker, Sherin Shahana, CA. She is a senior financial analyst at John Hopkins Aramco Healthcare. Brought up in Saudi herself, she did her CA from Chennai. Then she came back again to her home ground, Saudi. Baki, namak Sherin ninna kelkam. Sherin, over to you. Thank you so much. Am I audible? Okay. Sanjay, thank you for inviting me, first of all. This is the first time I'm coming to such platform. So, Sanjana, like she said, 1/4 of me, like I was brought up in Saudi, pinne naatlotu poi, Chennailotu poi, then I did my education there and came back. In long way, if I have to say that, എൻ്റെ ഒരു ജേർണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ up to 10th ഞാനിവിടെ സൗദിയിൽ ജുബൈൽ നമ്മുടെ എംബസി സ്കൂളിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് ആസ് ലൈക്ക് ദർ വാസ് ഓൾവേസ് എ ട്രെൻഡ് ലൈക്ക് ഫോർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് പാരന്റ്സ് എപ്പോഴും കുട്ടികളെ നാട്ടിലോട്ട് വിടും. ആൻഡ് ഐ വാസ് ഗോയിങ് ഫോർ എ കൊമേഴ്സ് ഡിസിപ്ലിൻ. ആൻഡ് ആ ഒരു സമയത്ത് കൊമേഴ്സ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് റിലവന്റ് ഇൻ KSA among the Indian population, and people always had a feeling that you need to go for science if you're good at studies, etc. അപ്പൊ ഞാൻ ചെറുതാകുന്ന മുതലേ ലൈക്ക് ഒരു maybe I can say like early stage of my academic itself, like I was very much sure that I want to go for CA. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി, and my parents were also like kind of very supportive people. അവരുടെ ഒരു like they know the power of education. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് they sent me to Chennai for my higher studies. അപ്പൊ അവിടെ CA ചെയ്തതുക്കപ്പുറം then I had internship to do, and I that in Calicut. അങ്ങനെ CA complete ആയി, and it was in the year 2015 I qualified as a chartered accountant. 2015 CA qualified ആയതിനു ശേഷം അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Till that education മോഡാണല്ലോ നമ്മള്. അപ്പം 15 കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ആ സമയത്ത് നാട്ടില് ഒരു അബീർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഇപ്പം സൗദിയിൽ ദമാമിൽ അവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. ദെൻ ആക്ച്വലി ജദ്ദയിലാണ് അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പില് കാലിക്കറ്റില് ദേ ഹാഡ് എ ബ്രാഞ്ച്. എനിക്ക് അവിടെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ എന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് ജോബ് കിട്ടി. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു 1 year വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും നമ്മുടെ മദേഴ്സിന് ലൈക്ക് ദേ ഓൾവേസ് ഹാവ് ദിസ് prognostic attitude എന്ന് പറയും. Like everything, like they can predict something that is positive or negative going to happen in the life of their children. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഈ കമ്പനിക്ക് they had a branch in Saudi. അപ്പൊ ഉമ്മ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയും, മോളെ നമുക്ക് നിനക്കൊന്ന് സൗദിയിലേക്ക് അവർക്ക് ജോബ് ട്രാൻസ്ഫർ തരാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചൂടെ. അപ്പം ആസ് ഐ മെൻഷൻ ഏർലിയർ,
I did my schooling, everything here. Because of that, I have a transferable ICAMA. Dr. Freesia പറഞ്ഞ പോലെ, the first criteria that to work in Saudi Arabia, you need to have a transferable ICAMA. Like you need to have an ICAMA. അപ്പം അത് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എന്റെ കമ്പനിയിലെ CFO I requested him, like, sir, എനിക്ക് സൗദിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ തരാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? എന്റെ ഫാമിലി എല്ലാം അവിടെ ബേസ്ഡ് ആണ്. അപ്പം ജോബ് അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് തരാൻ പറ്റുമോ? വെൽ ഹാപ്പിലി സാർ like request accept ചെയ്തു, because he was the person I was reporting on to, and he also got transferred by the company to Saudi. അപ്പം sir was more than happy, കാരണം പിന്നെ കമ്പനിക്കും അവരുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് I was having income at that time, അപ്പൊ അവർക്ക് വിസ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ദ കമ്പനി ഇറ്റ്സെൽഫ് വാസ് ഹാവിങ്. അങ്ങനെ അവരെനിക്ക് സൗദിയിൽ ജിദ്ദയിലേക്ക് അവരുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് എനിക്ക് ഓഫർ തന്നു. ആൻഡ് ദേ ഗേവ് മീ 1 month ടൈം ടു ജോയിൻ ദം. അപ്പം ഈ ഒരു 1 month ടൈമിൽ ഐ കെയിം ടു ജുബൈൽ, വേർ മൈ പാരന്റ്സ് ആർ ബേസ്ഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ വന്നു ഒരു 1 monthന് ശേഷം ഒന്ന് റിലാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജിദ്ദയിൽ പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ജുബൈൽ വന്ന സമയത്ത് my mother, earlier, her idea was to bring the child from India to Saudi. But Saudi Jeddah എത്തിയപ്പോൾ ഉമ്മൻ ആഗ്രഹം ഒന്നും കൂടി അങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ ജിദ്ദ ഒരുപാട് ദൂരെ ആണല്ലോ, നമുക്ക് ജുബൈല് തന്നെ ഒരു ജോബ് നോക്കിയാലോ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ. അപ്പം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു സമയം we have just started your career at that time, and you don't have too much of confidence. You lack confidence that time. I don't have ample years of experience. എനിക്ക് ഒരുപാട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇപ്പം നാട്ടിലുള്ള കമ്പനിയെ എനിക്ക് അബീർ തന്നെ എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗ്രേറ്റ് തിങ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ലൈഫ്. അപ്പം അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇനി ജുബൈലിലൊന്നും ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ somebody will give me a job. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് my sister, actually she is a dental surgeon and she was working at that time in one clinic in Jubail. അപ്പം അവൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് she has 2 toddlers at that time. So നമ്മളായിരുന്നു me and my mom used to help her to take care of them. അങ്ങനെ മോൾ she was having a daughter. She was of 9 months. ആ ഒരു സമയത്ത് 9 monthsന്റെ അവളുടെ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങള് ജുബൈൽ അൽമനയിൽ ഒന്ന് പോയി. അപ്പം ആ സമയത്ത് I was having 15 days time to join my other company. ജുബൈൽ അൽമനെ പോയ സമയത്ത് ഉമ്മയുടെ തലയിൽ ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടുന്നുണ്ട്, ജുബൈൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടിയമോ, ഏതായാലും ജിദ്ദയിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണല്ലോ റെഡി ആയത്. അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ ഇരിക്കും. ഉമ്മ പറയും, നിനക്ക് ആ ജദ്ദ കിട്ടുന്നതിന് പകരം if you have got job here നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പം എന്റെ റെസ്പോണ്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാസ് ലൈക്ക്, ഉമ്മ ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടിയത് വലിയ കാര്യം, ജിദ്ദ തന്നെ കിട്ടിയത് വലിയ കാര്യം, സൗദിയിലേക്ക് ഒരു ജോബ് ശരിയായത് വലിയ കാര്യം. ബിക്കോസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം the social perspective people are having is that women can't work in Saudi. It's so difficult for a woman to find a job, and women can work only in healthcare or teaching job, which is completely wrong actually. But ആ സമയത്ത് including me, we had that perspective. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ you getting a job in Jeddah, it's all great for me. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് because of my mom's force, ഉമ്മന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം it was around 8 o'clock in the night. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടുത്തെ HR ഓഫീസിലേക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് നടന്നു പോയി നോക്കി, and I had 0% interest to go to the HR office. അപ്പൊ HR ഓഫീസിൽ പോയി ഞങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പം അവർ പറഞ്ഞു HR ഓഫീസിലും ഇറ്റ്സ് റൺ ബൈ സൗദി, സോ they have left by 4 o'clock. 4 മണി വരെ HR ഓഫീസുള്ളൂ, എല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2-3 സ്റ്റാഫ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദേ സെഡ്, മാം ഈവൻ ദ HR is here, അവർക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അൽമന ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് വരുന്നത് കോബാറാണ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡു സം ഹയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് തിങ്സ്, നിങ്ങൾ കോബാറിലേക്ക് പോകണം. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഉമ്മനിക്ക് ആഗ്രഹപ്രകാരം ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ജുബൈൽ ഏരിയയിൽ ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസിൽ അറിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് CV അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And one among that was one of my mentor for CA. എന്റെ CAക്ക് എന്നെ മെന്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. There is an auditing group which is based, they are having branches in most of the places in Saudi. ഇപ്പം അവരുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആ സമയത്ത് അവര് കോബാറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവർ എന്നെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി, it was not interview, they fixed me for that position. They just want to meet me with their Saudi partner. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി ഒരു Thursday early morning അവരെ ഞങ്ങളോട് കാണാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഡേ Thursday കോബാറിലേക്ക് വരുന്നു. Till night 12 o'clock I was getting message from them confirming that ഞാൻ നാളെ രാവിലെ മീറ്റിംഗിന് എത്തും, ഫേസ് ടു ഫേസ് ടോക്കിന് എത്തും എന്നുള്ള. മോർണിംഗ് 7 o'clock ഞങ്ങൾ എത്തി സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തപ്പം the Saudi partner was not there,
And there was a bad news or the sad news waiting for me. അതായത് അവര് രാത്രി വരെ അവർ അന്വേഷിച്ചു, they were behind that എന്നെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള. പക്ഷേ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ എന്നുള്ള ഇഷ്യൂ കാരണം സോറി വി കനോട്ട് ടേക്ക് യു. അപ്പം വെറുതെ പാർട്ട്ണർ വന്ന് നിങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പാർട്ട്ണർ വന്നിട്ടില്ല. And at that time it does like for me like എന്താ hope നഷ്ടപ്പെടാൻ നമുക്കവിടെ. Like you know, when you are getting rejected from somewhere, your emotional intelligence it gets affected a lot. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മയുടെ തലയിൽ കൂടെ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണെന്നുള്ള. അപ്പൊ കോബാറിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു, നമ്മളോട് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അൽമനേന്ന്, നമ്മള് അവരെ ഹെഡ് ഓഫീസ് വരുന്നത് കോബാറാണ്, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഹയറിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ നടക്കുമെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് അൽമനയിൽ വന്നു. അൽമനയിൽ ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് വി മെറ്റ് ദ ഫൈനാൻസ് ഇൻചാർജ് ആക്ച്വലി. ലൈക് ഐ ആം ബേസിക്കലി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വർക്ക് വരുന്നത് ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പം അവിടെ ഫൈനാൻസിന്റെ ഹെഡ് ആളെ മീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് they were looking for 2 candidates. എന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള 2 candidates they were waiting. Thursday ഞങ്ങൾ we stepped into that office. Saturday എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ വെച്ചു. Monday I got offer letter from Almana. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, നാട്ടില് ഈ എന്റെ ജിദ്ദയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓഫീസില് അബീറിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ബിക്കോസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ റീസൺ ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ബി ബിസൈഡ് മൈ പാരന്റ്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓഫർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഐ എം റിസൈനിങ്. സോ ജസ്റ്റ് എ സിമ്പിൾ തിങ് ദേ ടോൾഡ് മീ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സെർവ് us 1 month നോട്ടീസ് പീരീഡ്. അതിനുവേണ്ടി 1 month നോട്ടീസ് പീരീഡ് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് പോയി. 1 month നോട്ടീസ് പീരീഡ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ 2 days കഴിഞ്ഞിട്ട് അൽമനയിൽ ഞാൻ ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഞാൻ നാട്ടിൽ നോട്ടീസ് പീരീഡ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോയി, തിരിച്ചു വന്നു. 2 days സമയത്ത് ഇക്കാമ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമല്ലോ, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് എൻ ഇക്കാമ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും. അതിന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഐ വെന്റ് ടു ലൈക് ഐ കെയിം ബാക്ക് ഫ്രം കേരള. പക്ഷേ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ഹാപ്പി നോട്ടായിരുന്നു. ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് which every one of us would be facing, like നമ്മുടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ എന്നുള്ള ഇഷ്യൂ. 6 months I have to sit at home because of South East Asian. നമ്മുടെ ഇക്കാമ പ്രോസസ് അവിടെ സ്റ്റക്കായി. എന്റെ ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് കിട്ടി, മറ്റേ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ റിസൈനും ചെയ്തു, എല്ലാം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ഇഷ്യൂ കാരണം നമ്മുടെ ഇക്കാമ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാത്തത് 6 months I had to sit at home. പിന്നീട് ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ഇഷ്യൂ എന്നപ്പം ഡോക്ടർ ഫർസിയ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ കേട്ടു, ലൈക് we can work in any field. Yes, that is right. We can work in any field, like any field men's can work, we can also work. പക്ഷേ മെൻസിനായാലും ലേഡീസിനായാലും ഉള്ള ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ എന്നുള്ള പറയുന്ന പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ. അതായത് everywhere, like every position now, it is said like ഒരു particular percentage of your profession, like particular percentage of the positions in your organization have to be completely allocated for South East. ഒരു 10 പേര് നമ്മളുടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പാർട്ടിനെ ഹയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you should have minimum these many Saudis working in your organization or in this particular department. For each of the position it is done. So എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ പ്രകാരം almost more than 60% of the profession in Saudi the South East Asian has done, and ഓരോ പ്രൊഫഷനും ഓരോ പൊസിഷൻസിനും the percentage is different. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഞാൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഫീൽഡിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു 2021 എന്റെ ഓർമ്മ പ്രകാരം it was 33% in the accounts department. അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ, അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 33% സൗദികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകണം. വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്പനികൾക്ക് നോൺ എക്സ്പാറ്റിനെ ഹയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. ഈ ഒരു പെർസെന്റേജ് ഫ്രം പ്രൊഫഷൻ ടു പ്രൊഫഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു പൊസിഷൻ ടു പൊസിഷൻ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ്. ഇപ്പം അത് ഡെന്റലിന് വേറെ ആയിരിക്കാം, അത് ചിലപ്പം MBBS ഡോക്ടേഴ്സിന് വേറെ ആയിരിക്കാം, എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വേറെ ആയിരിക്കാം. The percentage is different. So we need to be like, in order to come in the remaining 66 or 67%, നമ്മള് as she said, like, or KSA, she said, we have to fit within that, which is explicitly above the other 33. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു 66 വരാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. It's a very creamy layer of people who is getting fit into it. ആ ഒരു 66 അപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആകേണ്ടത്. പിന്നെ once you get a start in the market, inshallah journey is going to be smooth.
അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ അൽമനയിൽ ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് 6 months ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു. ഇക്കാമ അവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. ദ റീസൺ ബീയിങ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഇൻ കോബാർ. കോബാറിൽ ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു അന്നത്തെ ഒരു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യന്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് എ ജോബ് ബാങ്ക് ഹിയർ. ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കൊരു ജോബ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സിവിയും ഡോക്യുമെന്റ്സും അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. എംപ്ലോയി ബാങ്ക് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് നാട്ടിൽ പറയുന്നത്. ദ സിമിലർ സെറ്റപ്പ് ദേ ഹാവ് ഇൻ സൗദി. സോ ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദാറ്റ് ബാങ്ക് then the company cannot hire an expat. അങ്ങനെയുണ്ട്. ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ സൗദികൾ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതുണ്ട് ഈ വിത്ത് ദിസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള സൗദികൾ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ഷുഡ് ഹയർ ദം, നോട്ട് എക്സ്പെക്ട്. അങ്ങനെ ഒരു റൂൾ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. അപ്പം എന്റെ കമ്പനി എന്നെ ഹയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാട്ട് ഡിഫറെന്റ് ദേ ഡിഡ് വാസ് ദേ ചേഞ്ച് മൈ പൊസിഷൻ. At that time they gave me like initially എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിരുന്ന പൊസിഷൻ ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് വിച്ച് സൗദി ഗവൺമെന്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് സൗദികൾ എടുക്കാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് അക്കൗണ്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സൗദികൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, then why do you want? അങ്ങനെ എന്റെ കമ്പനി ചെയ്ത 2 കാര്യമായിരുന്നു അവർ എന്നെ അന്ന് ഹയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വൺ വാസ് ദേ ചേഞ്ച് മൈ പൊസിഷൻ. അവർ എന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റി ദേ മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻടു ലൈക് ഫൈനാൻഷ്യൽ അനാലിസ്റ്റ് ആക്കി. സെക്കൻഡ്ലി ദേ ചേഞ്ച് ദ ലൊക്കേഷൻ. അതായത് കോബാറിൽ അവർ ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോബാറിന്റെ ജോബ് ഡാറ്റാബേസ് ആണ് അവർ നോക്കുക, അവരുടെ ജോബ് ബാങ്ക് ആണ് നോക്കുക. അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ജുബൈലിലേക്ക് എന്നെ മാറ്റി. നമ്മൾ ഇഫ് യു കുഡ് നോട്ടീസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സൗദീസ് ഇൻ ജുബൈൽ ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസ് കമ്പയർഡ് ടു ദമാം ആൻഡ് കോബാർ. അപ്പം അവിടെ പൊസിഷനും അവരെ മാറ്റി, ലൊക്കേഷനും മാറ്റി. ആൻഡ് ഐ വർക്ക് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 4 years ഇൻ ലൈക് അൽമന. അവിടെ നിന്ന് ഈ 4 yearsഉം എന്റെ ഇക്കാമ കിടന്നിരുന്നത് ജുബൈലിലായിരുന്നു. And I heard me as if they are hiring me for the Dubai location. Dubai location like hire in the pole avare hire cheedu. Adinishesham they put me for work in like Kobar branch, like head office varunnathu Kobar ayirunnu. Anganeyana avide oru idu nadannathu. Pinnide Kobar avide work ellam alhamdulillah smooth ayi poi. 4 years ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ you know like we were looking like I was personally looking for career growth on that. പിന്നെ I thought I want to go for a job change. അതിന്റെ പ്രകാരം I opened my networking LinkedIn ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഫൈൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ടു വർക്ക് എന്ന് കൊടുത്തു. Then we have like chartered accountants ഇവിടെ ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസിൽ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു that I'm looking for a job change. പിന്നെ എന്റെ പേഴ്സണലി അറിയുന്ന കുറച്ച് കോൺടാക്ട്സിലേക്ക് എന്റെ CV അയച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ 2021 ഞാൻ I was looking for a job change in a very like serious manner. അങ്ങനെ ഒരു 3-4 offers എനിക്ക് വന്നു. All that because I have a transfer income, I had a work permit. If you have a transfer income and work permit, it's easy to find a job here. To like provided your qualification has to fit into the job you're looking for. അങ്ങനെയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് I got 3-4 offers. I got out of that I choose which I felt as best like the Aramco healthcare. അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ കയറി. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 1.5 year. ഇപ്പം 2 വർഷമാകാൻ പോകുന്നു ഇപ്പൊ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര പോലെ ഈസി അല്ല. ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ ജേർണി ഈസ് നോട്ട് ഈസി. കാരണം മെയിൻലി സൗദി ഹാസ് ഹെഡ് വിത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ഇഷ്യൂ. അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ബി ഏബിൾ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് എമംഗ് ദ അതേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് എന്റെ ഒരു വർക്ക് ഫൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി what I want to like or next thing ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ benefits of working, being a woman, the benefit of working in Saudi Arabia. I can tell you like I have a person who worked in Kerala. Like I have worked for almost 4 years. നാട്ടിൽ 4 വർഷത്തോളം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ സൗദിയിൽ വരുന്നത്. Alhamdulillah, you can say this is one of the best place for women to work. Let it be or like the beautician to your job place, like it's or the work atmosphere you're working with, the recognition you get in the workplace. If you're hardworking, you get that recognition. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ the respect you get from the people. പിന്നെ benefits in the sense keep monetary benefits apart from that നമുക്കൊരു understanding from the people. പിന്നെ work rule as such. ഇപ്പം എനിക്കൊരു ബേബി ഉണ്ട്, like he is 1 year old. ഇപ്പം സൗദിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് മെറ്റേണിറ്റി ലീവ്, 3 months മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് my duty timing is 7 to 2. Usually it is 7 to 4. But if you're a breastfeeding mom, your duty is reduced for 2 hours. So I reached back home by 2 and like I have 2 days off, all that. So it is like, you know, you're not literally working for I can say it's not just for money, or you don't feel like you're working. You are doing something hobby, like you just get up at 7, you just go
by 2 o'clock before your lunchtime, you reach home, and alhamdulillah, you earn your life. That is the other part. Appo ingane ഒരുപാട് benefit നമുക്ക് ഉണ്ട്, like let it be monetary, and I can say compared to the outside market as well. Like പുറത്തുള്ള നമ്മളെ മാർക്കറ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, I have couple of friends who are working in various countries in GCC and even like after that. അപ്പം അവരെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, what I can say is sometimes the saving pattern is much better here. The work and life balance is also better, and the living lifestyle, we are Kerala's, and always we want to be very close to your country by their culture, everything. നമുക്ക് ഇപ്പം പുറത്ത് പോയ ഒരു പഴംപൊരി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we are happy. നമുക്ക് ലൈക്ക് ബർഗറും സാൻഡ്വിച്ചും കിട്ടുന്നവരും നമുക്ക് ഹാപ്പി ഉണ്ടാവും ഒരു ഉള്ളിവടയും പഴംപൊരി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ്. So all that way you are so close to your country by all the means, പിന്നെ ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ട്. So it is, if you can find a job here, let it be a man or like woman, I would personally feel this is one of the best places, because I have experience like 6 to 7 years. ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പറയാണ്, but then it's not that easy. But the result is like, the fruitful result you will have at the end. Only thing we need to have that determination. പിന്നെ ആ ഒരു പെർസീവറൻസ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തേ പറ്റൂ till the end. ഇപ്പം സജ്ന പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, it's not easy, it's not going to be easy, but then there is a way. If you have a will, there is a way. That's it. Thank you. That's all. Thank you so much, Sherin. Our journey explain ചെയ്യുന്നതും how a lady നമ്മളുടെ ആ ഒരു CA എടുത്തിട്ട് മദറിന്റെ വിശ്വപ്രകാരമാണെങ്കിലും how you reach here and how this journey has transformed you to this current position. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി മോട്ടിവേറ്റിംഗ്. കാരണം ലേഡീസ് ലിസൺ അപ്പ്, ഇങ്ങനെയും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കം, യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മുറ്റത്തേക്ക് വരില്ല, വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്, മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഓ ഐ ഹാവ് സീൻ ദിസ് ലേഡി സംവെയർ. ഞങ്ങളുടെ കുറെ സ്റ്റേജുകളിൽ ഈ ഫേസ് ദമാമിൽ തിളങ്ങി നിന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ this Donna Susan Isaac, നമ്മൾക്ക് ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു സൈഡ് ഉണ്ട്. Most of us doesn't know. She's an engineer herself, currently working as a logistics engineer in a company in Dammam. പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊക്കെ നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ഹോസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് her homeland, സൗദി അവരുടെയും സ്വന്തം homeland ആണ്. So I welcome Donna. Let her speak for herself. Words do magic in her mouth. So let she take the host. Go ahead, Donna. Thank you, Sanju, and good evening, everyone. Hope you all are good. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ KEF എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദമാം ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് സഞ്ജുവിലൂടെ ത്രൂ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മളെയൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിപ്പിച്ചതിന്. ഇവൻ ദോ ഐ എം ആൻ എഞ്ചിനീയർ, ഇവിടെ കുറെ വർഷമായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ദമാമില് മാത്രമല്ല, ഞാൻ പിന്നെ ലിങ്ക്ഡിനിലൊക്കെ ത്രൂ അറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗദി അറേബ്യയിലെ ഓൾ ഓവർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് KEF. ഇത്തരത്തിലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലേഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിനും താങ്ക് യു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ജേർണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് സഞ്ജു പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ പേരൻസ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു, പിന്നെ നാട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതലും നാട്ടിൽ വളർന്ന ഒരു കൊച്ചാണ്. അവിടുന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് സൗദിയിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. എപ്പോഴും എനിക്ക് വേറൊരു കൺട്രിയിലോട്ട് പോകണം എന്നായിരുന്നു, ലൈക്ക് യൂറോപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ദുബായ് അങ്ങനെ പോയി സെറ്റിൽ ആവണം എന്നുള്ള മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാള് തിരിച്ച് സൗദിയിലേക്ക് എത്തി. സോ 2013 എൻ്റെ ഫൈനൽ ഇയർ ബിടെക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ മാരീഡ് ആവുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് ഞാനൊരു ഇന്റേൺ ആയിട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ കയറി. 2014 തൊട്ട് സൗദി അറേബ്യയിലുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് തൊട്ട് എന്നെ ആർക്കും അറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അന്നെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സോ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ലാതാണ് ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിലോട്ട് വന്നത്. പക്ഷെ ഉള്ളില് എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയാലും ജോലി ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പേര് എംടെക്കിന് പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അവിടെ നിന്നുപോയി എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനായാലും അത് വേണ്ട, ലൈക്ക് നീ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് തുടക്കം മുതലേ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് എല്ലാ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നോക്കുമായിരുന്നു. സോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് Expatriates ആയിരുന്നു. Expatriates അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യൂഷ്വലി രാവിലെയൊക്കെ സമയത്തായിരിക്കും
ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു നൈറ്റ് ഔൾ ആയതുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ മൊത്തം ഇരുന്ന് നോക്കും, ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അത് ആണുങ്ങൾക്കുള്ളതാണെങ്കിലും അന്നെല്ലാം അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയും മെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനൊന്ന് എൻ്റെ CV ഒന്ന് ഇട്ടേക്കും, എങ്ങാനും ബിരിയാണി കിട്ടിയാലോ എന്നൊരു തോട്ടില്. സോ അങ്ങനെ അയച്ച വഴിക്ക് ഒരു കമ്പനിയിൽ, ഒരു പോർട്ടബിൾ ക്യാബിൻ കമ്പനിയിലും ഓട്ടോകാഡ് ഡിസൈനർ പോസ്റ്റ് കണ്ടു. അപ്പൊ അതിൽ അവര് സൗദി ഫീമെയിൽസും ബ്രാക്കറ്റിൽ എനി അതർ നാഷണാലിറ്റീസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയച്ചു. പിറ്റേന്ന് തന്നെ എനിക്ക് കോൾ വന്നു, അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെന്നു. സോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ബിടെക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പാരന്റ്സിന് എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു BA കൂടെ ചെയ്യാൻ, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു 3 year കോഴ്സ് BA ഇൻ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്. ലൈക്ക് പാരന്റ്സിന് എൻ്റെ മേലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എങ്ങാനും ബിടെക് പൊട്ടിയാലും കയ്യിൽ ഒരു ഡിഗ്രി കാണണം എന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം അവരന്നത് ചെയ്തത്. അതൊരു സ്മാർട്ട് മൂവ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്കായാലും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ BA ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് കൂടെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഓട്ടോകാഡിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓട്ടോകാഡ് ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ ഒരു സെമ്മിൽ മാത്രമേ പഠിക്കത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറേ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പോർട്ടബിൾ ക്യാബിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കേരളത്തിലൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ വന്ന് A to Z പഠിച്ചെടുക്കുമായിരുന്നു. സോ ആ സമയത്ത് ഓട്ടോകാഡ് ഡിസൈനറായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തു. നമ്മളുടേത് ഒരു ഫേമിൽ ലേഡി സെഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു. അവിടെ എല്ലാ നാഷണാലിറ്റീസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ടെലിമാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ലേഡീസും ഉണ്ട്. ലൈക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും. ലൈക്ക് 12th അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുറെ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ടെലിമാർക്കറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചു. ലൈക്ക് ഒരു ടെലിമാർക്കറ്റർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു. ഒരു ഓട്ടോകാഡ് ഡിസൈനർ എന്തായിരിക്കും, എഞ്ചിനീയർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഫൈനലി ഞാൻ അവിടെ 2 years വർക്ക് ചെയ്തു. വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് ലേഡി സെക്ഷൻ മാനേജറായിട്ടാണ്. ഓട്ടോകാഡ് ഡിസൈനറിൽ നിന്ന് ലേഡി സെക്ഷൻ മാനേജറിലേക്ക് എങ്ങനെയോ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നു. മേ ബി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്ത് ജോലി തന്നാലും പുറകോട്ടില്ല. ലൈക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. പിന്നെ വേണ്ടുന്നതും വേണ്ടാത്തതുമായ എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് മലയാളികൾ. അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബ്ലെസ്സിങ്ങും ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ തലവേദനയാവും. പക്ഷെ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് വന്നു. സോ ലേഡി സെഷൻ മാനേജറായിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആ 2 years അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ലൈക്ക് 2 years കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു ജോബ് എനിക്ക് കിട്ടിയ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിങ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടായിരുന്നു, ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ. കുറെ പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും DHLന്റെ അടുത്തുള്ളവർ. അവിടെ ലൈക്ക് സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ കോഴ്സസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ ഡോക്യുമെന്റ് കൺട്രോളറും ട്രെയിനിങ് കോർഡിനേറ്ററുമായി എവിടെ പോയാലും ഞാൻ ഒരു ജോലി അല്ലായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഡ്യുവൽ ജോലിയായിരുന്നു. ലൈക്ക് അത് എന്താണെന്നറിയില്ല, അതൊരു ഫേസ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് ഐ എം ഹാപ്പി ടു ഡു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ജോബ്. സോ ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കോഴ്സ് മാത്രം, ആ ജോലി അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി മാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഐ എം വില്ലിങ് ടു ഡു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ജോബ് as soon as ലൈക്ക് നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പേഴ്സണലി ബാധിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കോഴ്സാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഹാപ്പി ടു ഡു. ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ എല്ലാ ലേഡീസിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അതും ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം നിങ്ങൾ വെക്കരുത്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ജോലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഫ്രീസിയ പറഞ്ഞ പോലെ 5 days നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തരുത്. നമുക്ക് ഉള്ളില് വേണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. എൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ 2 years കോൺട്രാക്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതിനോട് എനിക്കൊരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് മൂവ് ഓൺ ചെയ്തു. സോ ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് കാണും, ഞാൻ ഏത് വിസ, ഫാമിലി വിസയിലായിരുന്നു അന്നെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ലീഗലി പ്രോബ്ലം ആണ്. അവർ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തത് നമുക്ക് വിസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ അതൊന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ചെക്കിങ്ങിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ആണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു പേടി കൊണ്ട് നമ്മൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്തു. അടുത്ത ട്രെയിനിങ് കോർഡിനേറ്റർ, അവിടെയും സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻ. പറഞ്ഞു നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ഇക്കാമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിസ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇൻ ദ എൻഡ് ആഫ്റ്റർ 3 months 4 months അവരൊന്നും ചെയ്തില്ല.
സോ സംഹൗ കണ്ടിന്യൂഡ് ഫോർ 1 year. അവിടെ അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും അപ്സ് ആയിരിക്കത്തില്ല, കുറേ ഡൗൺസ് വരും. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വന്നു. ലൈക്ക് ഫാമിലിയിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ്, ലൈക്ക് മോദർ പാസ്ഡ് അവേ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു. വീണ്ടും പാവി ചെല്ലുന്നിടം പാതാളം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അടുത്ത തിരിച്ചു വരവില് എനിക്കുണ്ടായത് പറഞ്ഞ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി, പുള്ളിയുടെ കൈ തളർന്നുപോയി. അപ്പോൾ അപ്പോഴും വീണ്ടും പോകേണ്ടി വന്നു. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരും, ഞാൻ ഒരു ജോലിയിൽ കയറും, തിരിച്ചു പോകും. അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ജോലി ഇവിടെ ഇരുന്നിരുന്നോ? എനിക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്നില്ല, ഇത് പലർക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്ന ജോലിയാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പോലും ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. എവിടെ ഇപ്പം ഈവൻ ടെലിമാർക്കറ്റർ, അതിനായാലും ഞാൻ അയക്കും. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എവിടെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ അയക്കും. ഒരു റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആയാൽ പോലും ഐ വിൽ ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ്, അവരുടെ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് അവർ തരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു കരിയർ ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു. ഐ ഗോട്ട് പ്രഗ്നന്റ്. സോ 4 years ഒരു മോമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തു കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ. അതിനിടയ്ക്കും ഞാൻ അടങ്ങിയിരുന്നില്ല. അതാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി TV ഷോസും അതുപോലെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് കാണുന്ന ആങ്കറിങ് എന്നൊരു ലെവലിലോട്ടും ഞാൻ പോയത്. ആങ്കറിങ് പണ്ട് എൻ്റെ പാഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു 4 years വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാതെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ഐ വെന്റ് ത്രൂ ഡിപ്രഷൻ. സോ ആ വർക്കിംഗ് പാറ്റേണിൽ നിന്ന് മാറി വീട്ടിലേക്ക് മാത്രമായി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സമയത്ത്, അതും കൊറോണയുടെ ടൈം, ആ സമയത്ത് കൂടി ഞാൻ സർവൈവ് ചെയ്തു. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്നൊരു തോന്നല്, ഒരാഗ്രഹം എപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മരിക്കുന്നിടം വരെയും കാണും. ഞാൻ പറയും എല്ലാ ലേഡീസിനോടും, ബീറ്റ് നല്ലൊരു ബിസിനസ് കാരന്റെ വൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു അരാംകോക്കാരന്റെ വൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ, പോട്ടെ, അല്ല ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, ഹൂവർ ഇറ്റ് ഈസ്, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ സേ നിങ്ങൾ സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കണം, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് ഒരു റിയാൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കൂടി അതിന്റെ വാല്യൂ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. സൗദിയിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ ലേഡീസും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് ടീച്ചിങ് ജോബിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ടീച്ചിങ് ജോബ് ഇതല്ല പറയുന്നത്, എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്ക് ടീച്ചിങ് ജോബിനോട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചൂസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിലും നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മളുടെ ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് അങ്ങനെയാണല്ലോ. സോ ഇതിലെല്ലാം പോയി. എങ്കിലും ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരു എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് നമ്മുടെ കൊറോണ വന്നത്. കൊറോണ വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തായാലും വീട്ടിലാണല്ലോ, ബ്രേക്ക് എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് PG ചെയ്തുകൂടാന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു. അപ്പോൾ SMUലൊക്കെ ഡിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കണ്ടു. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ സമയവും ഞാൻ വേസ്റ്റ് ആക്കിയില്ല. ഐ വിൽ സേ ആ സമയവും ഞാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കരിയർ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന ലേഡീസ് ആയതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ലേഡീസിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ തന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ PG ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇൻകത്തിനുള്ളൊരു മാർഗം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കണ്ടെത്തണം. അപ്പം എക്സ്ട്രാ സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് നന്നായിട്ട് തയ്ക്കാൻ അറിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയായിരിക്കും. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ എപ്പോഴാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഞാനൊരു ബിടെക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് മാത്രമേ ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് മാത്രമേ ചെയ്യൂ, അങ്ങനെയല്ല. ജോലി എന്ത് ചെയ്യാനും ഒരു വിൽ പവർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ സക്സീഡ് ചെയ്യും. സോ ഈ അപ്ഗ്രേഡ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈറ്റ്സുകളുണ്ട്. ലൈക്ക് യൂണിസെഫിന്റെ ഉണ്ട്, അലീസൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അങ്ങനെ കുറെ ഗൂഗിൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കുറെ ഫ്രീ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലാപ്ടോപ്പും ഫോണും എല്ലാം ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട് കൂടിയില്ല. സോ ഈ സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഉള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവന്റ് ആൻഡ് മീഡിയ കോർഡിനേറ്റർ. ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ കറന്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോജിസ്റ്റിക്സ് കമ്പനിയിലാണ്. ലോജിസ്റ്റിക് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അവർക്കറിയാം ഞാനൊരു മീഡിയ പേഴ്സൺ ആണെന്നുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ട് എവർ പ്രോഗ്രാംസ് ദേ ഹാവ്, അവരെന്നെ മീഡിയയുടെ
ചുമതലയും കൂടെ തരും, ഇവന്റ് എല്ലാം കൂടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ലൈക്ക് അത് എൻ്റെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് ജോലിയിൽ അടുത്തൊരു ജോലി, അങ്ങനെ എന്ന് വേണം പറയാൻ. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലി ആണെങ്കിലും കൂടെ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്കിൽസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ കമ്പനീസ് നിങ്ങളുടെ CV കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ചൂസ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു MTech ഉണ്ട്, ദെൻ you did certain job courses like ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ കോഴ്സ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ കുറെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തു, മീഡിയ റിലേറ്റഡ് കോഴ്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസിന്റെ കുറച്ച് കോഴ്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് അത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ കമ്പനി റൺ ചെയ്യാണ്. സോ അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു തോട്ടിൽ എൻവയോൺമെന്റലിന്റെയും ഒരു ഡിപ്ലോമ പോലത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതൊന്നും ലൈക്ക് നമുക്ക് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്ന കോഴ്സസ് അല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് എൻവയോൺമെന്റൽ തിങ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കോഴ്സസുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടൈമാണ്. ഈ സമയത്ത് മാക്സിമം നിങ്ങളെ തന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങളല്ല, പുതിയ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും മൂവ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ഓൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. സോ നമ്മളെ ഒരിക്കലും പുറകോട്ട് പോവാതെ മുന്നോട്ട് തന്നെ വെക്കണം. എപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത്, പൊടി തട്ടി വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കിൽസും പൊടി തട്ടി വെക്കുക. ആൻഡ് കുറെ പേര് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, എനിക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് ജോബ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക്ഡിൻ ത്രൂ ആണ്. ഇപ്പൊ ലിങ്ക്ഡിനിലൂടെയാണ് കൂടുതലും സൗദീസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ എന്തൊക്കെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ലേഡീസിനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ലിങ്ക്ഡിനിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരെ തന്നെ നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ റിക്രൂട്ടറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജോബ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് ഒരു സോഴ്സ് ആണ്. എനിക്ക് ഇവര് രണ്ടുപേരുമാണ്, ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ ജോലികൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ചൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, CV നമ്മൾ അയക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഓഫീസിലേക്ക് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ HR ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സൗദീസ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ജോബ് പോസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ. സോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് CVs അവർ എങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേജസ് ഉള്ള CVs ആരും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. ട്രസ്റ്റ് മീ, ആരും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ, നിങ്ങളൊരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പാടാ അവർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ. എപ്പോഴും മേക്ക് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സീനിയർ പൊസിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ ഡിവിഷണൽ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് എഞ്ചിനീയർ, അങ്ങനെ ഒരു സീനിയർ പൊസിഷനിലേക്കാണ് പോകണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോങ് ഹിസ്റ്ററി കാണും, ജോബിന്റെ ഒരു ലോങ് ഹിസ്റ്ററിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം 2 പേജ് CV ലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും 1 പേജ് CV ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ള എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ്. സോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ CVs അയക്കുമ്പോൾ 1 പേജിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രി വൺ. ഇത്രയും നേരം എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്, ബട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഒരു സക്സസിന്റെ കീ എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വഴി ഡെഫിനറ്റ്ലി ദൈവം തുറക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു ഡോർ ക്ലോസ് ആയി പറഞ്ഞിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കരുത്. ബിക്കോസ് ഞാൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോണ. ഡോണ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു വാട്ട് ഐ ക്യാൻ സമ്മറൈസ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മളൊരു എഞ്ചിനീയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് വാശി പിടിച്ചിരിക്കാതെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കിട്ടുന്ന it's more than just job, it's more of engagement for your mental health also. നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോണ. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, നമ്മളുടെ KEFന്റെ സ്വന്തം മെമ്പർ, ഞങ്ങളുടെ KEF മെമ്പറിന്റെ വൈഫും കൂടിയാണ് Mrs. Binzy Muhammed Basheer. She's a teacher at IAS Jubail. പിന്നെ ഇവിടെ 8 years ആയി സൗദിയിൽ. So I welcome Binzy. Binzy, ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു KEFന്റെ മെമ്പർ സംസാരിച്ചില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ സെഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദോസ് ഹു ആർ ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്, ഞങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ഉണ്ട്. പ്ലീസ് ഈ സെഷൻ ബിൻസിന്റെ ടോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് we'll have the question answer session like we had before. Hand raise ചെയ്യുക, I will call you out. You can direct the question to any of the 4 speakers. Okay,
please chat box messages it's filter so it's verbally interact online session so verbally so now I welcome Binzy. Binzy, over to you. Good evening, KEF Dammam members and other participants. Assalamu alaikum. I'm Binzy Muhammed Basheer, BTech graduate in Electronics and Communication from KSA University. I'm currently working at International Indian School, Jubail, as a Maths teacher in Senior Girls section. I joined the school in the year 2018, and I have completed 5 years in teaching profession. I'm here to share my working experience as a teacher in Saudi Arabia. To be honest, a career shift from an engineer to a teacher is always not easy, because as an engineer, we are not trained in classroom management or methods of engaging students with complex learning needs. But believe me, the teaching part is much easier. Initially, I was reluctant in going into this profession, but when I joined the school, I got huge support from my supervisor and colleagues, and they guided me in each and every aspect. We have a large community inside the school, like our teaching faculty is quite diverse. I get to interact with them every day, like people from different parts of India, coming from different cultures, speaking different languages. It's quite an experience. I feel honored having got a chance to mentor and guide many young and brilliant minds. Like, I feel honored because a teacher plays a pivotal role in shaping their minds and shaping their lives. A teacher influences not only their academic development, but also their personal growth and character formation. Being with the students sharpen our mind. Every day at school is quite engaging. Other than teaching, there are many activities and events that are organized for the teachers at school, like workshops and other training sessions are conducted frequently. And there are cultural programs where teachers can showcase their talents. For example, we are preparing for our Children's Day celebration to be conducted on 14th November. Overall, it's a good working environment for women expats. Even though I am an engineer, I like being a teacher too. Who says I can't be both? More power to us, right? Wishing you all the best. Hope this session will be helpful for you. I would like to thank KEF Dammam Executive Committee for giving me this opportunity to share my experience with you all. Thank you. Thank you, Binzy. That was helpful. Working condition. So I hope all these experience sharing and success stories of our speakers were helpful. Obviously helpful. Itrayum experience itrayum success even very much things that I also came to know. നമ്മളുടെ മലയാളി ലേഡീസ് ആ ടൈമിൽ പോലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പുറത്തു വന്നത്. So it was very much helpful. Now we move on to the Q&A. Correct questions in the please you can raise hands whoever have questions and we'll unmute you. Participants virtual raise hand we'll unmute you and questions choikam. Ashna, we'll go to Ashna. Hello. Yes, Ashna. ബിൻസിനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ നോക്കാനായിട്ട്, സിൻസ് ബിൻസി പറഞ്ഞ പോലെ ബിൻസി എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ടീച്ചിങ് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, ഇപ്പം അവിടെ ടീച്ചറായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടേ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടീച്ചിങ് സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അതോ ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അഷ്ന, നമുക്ക് ലൈക്ക് ഒരു എഞ്ചിനീയറിന് അപ് ടു ഒരു ക്ലാസ് 8 വരെ നമുക്ക് എന്താണ് അവര് നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് BEd ഇസ് കമ്പൾസറി. അപ്പോൾ ക്ലാസ് 8 വരെ നമുക്ക് മാത്സ് ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് യുവർ റിക്വയർമെന്റ് ഇസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ സൗദി എംബസി അറ്റസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. കാര്യം ഇപ്പോൾ അവിടെ അജീർ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് HRD അറ്റസ്റ്റേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം MEA ആൻഡ് ദെൻ സൗദി എംബസി അറ്റസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും അജീർ പ്രോസസ്സിംഗ് അവർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അലോ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ളത്.
പിന്നെ any other നമ്മളെ ടീച്ചിങ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ പ്രിഫറബിൾ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഹാവിങ് എ ബിടെക് കോഴ്സ് ഇസ് ഇനഫ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. പ്രൊവൈഡഡ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് വിസ ഉണ്ടാവണം. നോ, ഐ ആം അങ്ങനെയാണോ? ഇൻ ഫാമിലി വിസ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ലൈക്ക് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല. ഇത് ലൈക്ക് 1 year ബിഫോർ ആണ് എൻ്റെ അറ്റസ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അജീർ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം സ്കൂളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ അവരുടെ കരിയർ ഓരോന്ന് അവർ ഈ റിക്വയർമെന്റ്സ് വരുന്ന വേക്കൻസീസ് വരുന്നത് ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഇപ്പോൾ ന്യൂലി ആഡഡ് ആണ്, ദാറ്റ് അവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷുഡ് ബി എംബസി സൗദി എംബസി അറ്റസ്റ്റഡ്. അവർ ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ബട്ട് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിവേ നമ്മളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഓൾവേസ് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Yeah, hope it's helpful. Thank you for the question. Now we move on to Rinas Fatima. ഹലോ. Yes, Rinas. ഓക്കെ. Question. ഞാൻ ഇപ്പൊ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലാണ്. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ജോബ് വിസ കിട്ടുമോ? അങ്ങനത്തെ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടോ? പിന്നെ ആരോടാണെന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അവര് അല്ല ആരായാലും മതി. ഓക്കെ. ഷബ്ന, ഐ തിങ്ക് ഷബ്ന ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലുള്ള കേസിൽ can you hear me? Audible, right? കേക്കുണ്ട്. ഓക്കെ. വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിനാസ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ നിന്നുള്ള ഇവരെ ജോബ് ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ട് നാട്ടിൽ പോകണം. ഓക്കെ. ഓർ ഇവിടുന്ന് ബഹ്റൈനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യണം വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, വേറെ ഒരു സൗദി എംബസിയിൽ നിന്ന് കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ജോബ് വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം. അപ്പൊ ഫാമിലി വിസന്ന് ഇതാക്കല്ലേ? ഫാമിലി വിസന്ന് നമുക്ക് ജവാസാത്തിൽ പോയാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണ്. നമ്മള് ഇക്കാമിന്റെ താഴെ റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നോട്ട് വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. ജോബ് കോൺട്രാക്ട് ഇട്ട് പോയാൽ ജവാസാത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ അത് അവർ ചെയ്തു. റിനാസിനോട് ഡോണക്ക് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. സോ ഡോണ. ഹലോ റിനാസ് ഇലക്ട്രിക് എഞ്ചിനീയർ ആണെന്നല്ലേ? ഇലക്ട്രോണിക്സ്. സോ റീസെന്റ് ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ത്രൂ അറിഞ്ഞതാണ്, വെസ്കോ കാലിബ്രേഷൻ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദമാമില് ഒരു കാലിബ്രേഷൻ കമ്പനി ഉണ്ട്. ദേ ഹാവ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലൈക്ക് അവരുടെ സെയിൽസിൽ കാലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് എ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദയർ. അവര് വിസയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ബഹ്റൈനിലൊക്കെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് അത് വിസിറ്റ് വിസ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ റെക്വാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ അത് റെക്വാനി ആക്ച്വലി 4 ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചസ് കൂടിയുണ്ട്. അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡോക്യുമെന്റ് കൺട്രോളർ പൊസിഷനിലേക്ക്, അതുപോലെ സെയിൽസ് കോർഡിനേറ്റർ, ദെൻ അഡ്മിൻ, ഈ 3 പൊസിഷനിലേക്ക് അവരെ ലേഡീസിനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്, അതായത് ബിടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് മാത്രമല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സെയിൽസിലേക്ക്, ഡോക്യുമെന്റ് കൺട്രോളർ, അതുപോലെ അഡ്മിൻ പൊസിഷനിലേക്കും റെക്വാനി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പ്രീമിയം ഇക്കാമ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ആ കമ്പനി ബിസിനസ് ബേസിക്കലി. സോ ബാംഗ്ലൂർ. അപ്പോൾ അവർക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് അധികം പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് അവർക്കുണ്ട്. സൗദിയിൽ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു 4 ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനമാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഡോണ താങ്ക് യു. ഡോണ പറഞ്ഞോ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. റെക്വാനിന്ന് ആക്ച്വലി എനിക്ക് തന്നെ വന്നതാണ് ജോബ് ഓഫർ. ഞാൻ പക്ഷെ അത് റിജക്ട് ചെയ്തു. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാലോ. Sure. Next we move on to Shadia. Shadia, you can ask your question. Hello, I'm audible? Yes. Okay, ഞാൻ വരുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡോണ മാമിനോടാണ്. ഞാനിപ്പം അഡ്വർടൈസിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പം മാമിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, അവിടെ സൗദിയിൽ അഡ്വർടൈസിംഗ് ഫീൽഡിന് എത്രത്തോളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്,
എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം മാം പ്ലീസ്. ഓക്കെ സാദിയ, ഞാനിവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു മീഡിയ പേഴ്സൺ കൂടിയായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഹോസ്റ്റ് ആണ്, പിന്നെ കൈരളി TV-യിൽ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ബേസിക്കലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ കാലമാണല്ലോ, സോ അങ്ങനെയും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സൗദിയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വർടൈസിങ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മീഡിയ ലൈസൻസ് വേണം. ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷബ്ന മാമിനെ തിരുത്താം. ബിക്കോസ് മീഡിയ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് മീഡിയ ലൈസൻസിന് പോകണമെങ്കിലും 3 ഇയേഴ്സിലേക്ക് 15,000 റിയാൽസ് ആണ് അതിന്റെ ഫീ. അപ്പോൾ ആ ഒരു മീഡിയ ലൈസൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടി അവരെ ചെക്ക് ചെയ്യും. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഏത് ഫീൽഡിൽ നിന്നാണ്, നമുക്ക് പ്രോബബ്ലി ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തത്. അഡ്വർടൈസിങ്ങിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കമ്പനീസിലും അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസ് നന്നായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പറയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വരിക, വന്നിട്ട് ഓരോ കമ്പനികളും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഓഫേഴ്സ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വാസ്റ്റ് ഒരു സീ പോലെയാണ്. സോ ഇവിടെ വന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മീഡിയന്റെ ലൈസൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട്. മീഡിയ ലൈസൻസ് ഷബ്ന മാം അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? യെസ്, എലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ആക്ച്വലി മീഡിയ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇൻഫ്ലുവൻസർ ലൈസൻസ്. ഡോണ പറഞ്ഞ പോലെ 3 ഇയേഴ്സിനാണ്. ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ? യെസ് മാം. യാ, 3 ഇയേഴ്സിനാണ് അതിന്റെ 3 ഇയേഴ്സിന് 15,000 ആണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടീഷൻ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കാമ ഉണ്ടാവണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അപ്ഷെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്രെഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നഫ ത്രൂ ആണ് നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തിങ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടുന്ന് ജോബ് കിട്ടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക എന്നുള്ള, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന ആരായാലും ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫാമിലി വിസയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്കറിയില്ല എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ലേഡീസ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടെടുത്തോളം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങുക, അയക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അഡ്വർടൈസിംഗിന്റെ ഏത് ഏജൻസിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് മീഡിയ ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാണോ? അതെ അതെ. ഓക്കെ, നിങ്ങളത് പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓൾറെഡി അവരുടെ ഓഫീസിലുള്ള എന്താണോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ രീതിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഓൾറെഡി അതിന്റെ ലൈസൻസിങ്ങും അതേപോലെ അതിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ്, പിന്നെ നമ്മളൊരു എത്തിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യയാണ്, അപ്പൊ നാട്ടിലെ പോലെ എന്ത് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്തുണ്ടാവില്ല, ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി എന്തുള്ളത്, ഈ മീഡിയ ലൈസൻസിങ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അക്കൗണ്ടൻസ് ആയാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതുണ്ട് ഇവിടെ. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കണ്ടില്ല, നമ്മൾ ഈ ലേഡീസിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടും. Next, we move on to Shamna. Shamna, please, we can have your question. Hello, good evening. Good evening. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിയാദിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ KEF ത്രൂല്. പിന്നെ എനിക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഞാൻ ഇതിന്റെ മിഡിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് സ്പീക്കർ നെയിം ആക്ച്വലി അറിയൂല. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഡോണി മാം ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബഹ്റൈനിൽ പോയിട്ട്, അത് ഇൻ കേസ് നമുക്കൊരു ജോബ് ഇവിടെ ഓഫർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബഹ്റൈൻ പോയിട്ട് നമുക്ക് വിസയിൽ വരാന്നുള്ളത്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ച് കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ പോയി വന്നതായിട്ട് ആരുടെയായിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ആരെയും അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം ഇതാണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം. ഷംന, യൂഷ്വലി ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാമ്പിങ് നടക്കുന്നത് 2 കേസിലാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബഹ്റൈനിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് വേണം, റെസിഡന്റ് വിസ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കേസ് വിസിറ്റിംഗ് വിസക്ക് ഇതേപോലെ ബഹ്റൈനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തേർഡ് കേസ്, ചില ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും
കോസ്റ്റ് യൂഷ്വലി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നാട്ടിലും കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയല്ലോ കാര്യങ്ങള്. ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു ജോബ് ഓഫർ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബഹ്റൈൻ പോയിട്ട് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. നാട്ടിലെ പോലെ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോകുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഈ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോവാണ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ 4 or 1 week സ്റ്റേ ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ഏജൻസിനെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് 4 days, I think 4 days ആയിട്ട് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് അവര് പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അത്രയും ദിവസം എടുത്ത് നിങ്ങളെ ജോബ് ഓഫർ ലെറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ CR ഇങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റാമ്പ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പറയണം ഏത് എംബസിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വിസ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി ഇന്ത്യൻ നാഷണാലിറ്റീസ് ആകുമ്പോൾ മുംബൈ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളെ കോൺസുലേറ്റിനെ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ VFS മനാമ എന്ത് ചെയ്യണം, സെലക്ട് ചെയ്യണം. അത് അവർ വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും. ഇന്ത്യൻസിന്റെ യൂഷ്വലി വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ, അപ്പോൾ അവർ വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്യൽ യൂഷ്വലി എന്തായിരിക്കും, മുംബൈ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതല്ല, VFS മനാമ ചൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ജോബ്സ് ഇവിടെ സൗദിയൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്ര % ഓഫ് ജോബ്സ് അവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി അലൗഡ് ഉള്ളു. അപ്പൊ ഈ ബാങ്ക്സിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ എക്സ്പാട്രിയറ്റ്സിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ, അതോ സൗദിയൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണോ ആ പോസ്റ്റെല്ലാം കിടക്കുന്നത്? ലൈക്ക് ഞാനൊരു HR ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. HR ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്? അതെ. ഓക്കെ. ബാങ്കിൽ ഞാൻ അൽറാജി ബാങ്കിലായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് 5 years അൽറാജി ബാങ്കിൽ വേണ്ടിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് ഞാൻ TCSൽ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടാ, റിയാദിൽ തന്നെ, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ്. ഓക്കെ, അവരവിടുന്ന് TCSനായിട്ട് ഇവർക്കൊരു കോൺട്രാക്ട്, അജീർ കോൺട്രാക്ട്, എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ആളെന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു, സപ്ലൈ ചെയ്യായിരുന്നു ബാങ്കിലേക്ക്. അതുപോലെ സാബ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബാങ്ക്സിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആള് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും HR-ലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഈ അജീർ സബ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനി പോലെ. എക്സാക്ട്ലി, അതെ, അജീർ കോൺട്രാക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ഞാൻ പേഴ്സണലി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കുറെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതല്ലാതെ ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ലൈക്ക് BPS ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ, അങ്ങനത്തതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ബെറ്റർ. ഡയറക്റ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം പക്ഷെ ഇതേപോലെയാണ് ഒരുവിധ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് 15 or 20 years ബാക്കുള്ള സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ജെൻസ്. അവരൊക്കെ അവിടെ ഓൾറെഡി ബാങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് അവർ ബാങ്കിന്റെ സ്റ്റാഫുകൾ തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സിനാരിയോ ഈ സൗദിയൈസേഷനും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കും കൂടി പോവാം. ടൈം ലിമിറ്റ് കുറെ അധികം കടന്നുപോയി. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ജുമാന. ജുമാന, യു കൻ ആസ്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ പേര് ജുമാന. ഞാൻ 2013 BSc ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാസ് ഔട്ട് ആണ്. അതിനുശേഷം ഒരു ലോങ് ഗ്യാപ്പ് വന്നു, കുട്ടികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ busy ആയി. പിന്നെ 2021 ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ അൽഹംദുലില്ലാ മെനി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺലൈൻ ഡിസ്റ്റന്റ് PG കോഴ്സസ്. അങ്ങനെ ഞാൻ MCA ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഒരു ഹാർഡ് കോർ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഞാനിപ്പം ഇവിടെ റിയാദിലാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് റിയാദിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് 1 year ആയിട്ടുള്ളൂ. പ്രസന്റ്ലി വിസിറ്റ് വിസയിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതിലാണ്, പക്ഷെ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത പോലെ. ലൈക്ക് ഫ്രഷർ ആണ്, അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രഷർ ആണ്. അപ്പം വിസയിലോട്ട് മാറിയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ജോബ് ഒരു മസ്റ്റ് ഫാക്ടറായി മാറും ഡ്യൂ ടു ലെവി. അപ്പം എന്താണ് ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു അറിവിൽ, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ജോയിൻ ആയിട്ടില്ല, അപ്പൊ ഇതിൽ IT ബേസ്ഡ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഏതെങ്കിലും സ്പീക്കേഴ്സ് IT ആയിരുന്നോ എന്നറിയില്ല. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു അറിവ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് IT ഫീൽഡിൽ ഒരു ഫ്രഷറിനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണലി ഇപ്പൊ IT അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം, ഭയങ്കര വൈഡ് ഫീൽഡാണ്, ഒരുപാട് സബ് ഡിവിഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് ഫീൽഡിലാണ്, മീൻസ് ജസ്റ്റ് MCA ഉള്ളൂ, അപ്പൊ ഒരു അഡീഷണൽ സ്കില്ല് ഞാൻ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും? ഈ സൗദിയിൽ എസ്പെഷ്യലി റിയാദിൽ കുറച്ച്
ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതലുള്ളത്, ഒരു അഡീഷണൽ സ്കില്ല് ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഏത് ഫീൽഡ് ഞാൻ എടുക്കണം? ആൻഡ് നമ്പർ 3, ഇതില് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും മദേഴ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ മക്കളുടെ കാര്യവും ജോലിയും കൂടെ ടാലി ആയി കൊണ്ടുപോകുന്നത്? സ്പെഷ്യലി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ സിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ഷോർട്ട് വേർഡ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാമോ? I think our third question we'll ask Sherin to answer now because morning kaiyil pidichirikkana. Our third question enna namukku Sherin ne direct cheyam firstly. Baaki rendu questions IT related ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സ്പീക്കേഴ്സിൽ IT-യിൽ ഉള്ള ആരും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആരെങ്കിലും ഹൂ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ആൻസർ. പക്ഷേ ഫസ്റ്റത്തത് ഷെറിൻ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യട്ടെ, എങ്ങനെയാ മോനെ വെച്ച് ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്? എന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗദിയിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഇഫ് യു ഹാവ് 10,000 റിയാൽ സാലറി, നമുക്ക് ഹൗസ് മെയ്ഡിനെ നമുക്ക് ഓൺ വിസയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നാട്ടിൽ നിന്ന്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഏത് നാഷണാലിറ്റീസിന്റെ മേലും കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് റൂള് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയാ, നമ്മൾ സെയിം നാഷണാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എന്ന റൂള് വന്നിട്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബിക്കം റിലവന്റ്. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലവന്റ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്റെ കേസിൽ ഞാൻ മോന് പ്രഗ്നന്റ് ആയി, അതായത് എനിക്ക് മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് 70 days ആയിരുന്നു മെറ്റേണിറ്റി ലീവ്. അത് കഴിയുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേന് അതുവരെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു, ഐ വാസ് മാനേജിങ് തിങ്സ്. പക്ഷെ മോനായ സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് കമ്പൽസറി ഐ നീഡ് എ ഹൗസ് മെയ്ഡ് അറ്റ് ഹോം. കാരണം വീടും ജോബും എല്ലാം കൂടി മോനാണ് മെയിൻ പ്രയോറിറ്റി, അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഹൗസ് മെയ്ഡിനെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം ആളിവിടെ കൂടെ ഉണ്ട്, 24 hours വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പം ജോബിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് സൗദികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ നമുക്കും ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ആളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഹൗസ് മെയ്ഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരാണ് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര ഹൗസ് മെയ്ഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ കുട്ടികളെ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംതൃപ്തി, അതിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞു പോലും ആ ഒരു സംതൃപ്തി നമുക്ക് വേറെ ഒരാളിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. അപ്പം 2 മണിക്ക് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിയും, ഒരു 2:30 2:15 ആവുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തും. പിന്നെ 100% ഞാനാണ് അവന്റെ കാര്യം. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവന്റെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ്, അവന്റെ അസുഖം വരുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി എഫക്റ്റീവ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ടു ഹാൻഡിൽ ബോത്ത് ദ തിങ്സ് ടുഗദർ. ഇപ്പം ചില സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പം അവന് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അവൻ എണീക്കും. പിന്നെ രാവിലെ എനിക്ക് 7 മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ 6:30 ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് സുബീന്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് എണീക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇവർക്ക് അസുഖം കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് ട്രൂലി ഡിഫിക്കൾട്ട്. പക്ഷെ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ, ടൈം വിൽ പാസ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് നമ്മളിപ്പം ഇന്ന ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് പേടിച്ച് നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കുന്നതിൽ കൂടി യു വിൽ ഓവർകം ദാറ്റ്. ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വരെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യും. എനിക്ക് ഐ നോ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് കുട്ടികളെ ആലോചിച്ചും മറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോബിന് പോകാം, അവര് വലുതായിട്ട് പോകാം, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കരിയറായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ടുമോറോ അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തേക്ക് വെക്കുന്ന അത് നീണ്ടു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ഓരോ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോഴും, ഇപ്പം ആദ്യം ഞാൻ മീഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഈസി. ആളുമായിട്ട് എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ആളെ തിരിച്ചുവിട്ട സമയത്ത് ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ടൈമിന് എന്റെ പാരന്റ്സ് കേം ടു സപ്പോർട്ട് മീ. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇവരെ ഞാൻ ബേബി സിറ്റിംഗിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട്, 1-2 മാസം അങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് പുതിയ മെയ്ഡ് വന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കും, എപ്പോഴും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് കാണാം. പിന്നെ അസുഖവും കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുക, അത്ര തന്നെ. ബാക്കി 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ എനിവൺ ഹൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു IT ഫീൽഡ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോ മാമിന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഞാൻ അവർക്കൊരു മെയിൽ ID, 2 മെയിൽ ID ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. അതിലേക്ക് അവരെ CV ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് മേ ഹെൽപ്പ്. ബിക്കോസ് TCS-ലാണ് അവിടെ ഓൾറെഡി IT റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ലേഡീസ് ആണ്, 100% ലേഡീസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. HR-ന്റെ ആണ്, 2 HR ലേഡീസ് ആണ് അവിടുത്തെ. This itself is a huge success for our നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ തന്നെ ഹ്യൂജ് സക്സസ് ആണ്. ബിക്കോസ് മാം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഹെൽപ്ഫുൾ ആക്കി ചെയ്യുന്ന ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ പ്ലാനിങ്. ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതും. ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഇങ്ങനത്തെ there are many of them. കുറെ ഹാൻഡ് റൈസ് വരുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഐ വിൽ ഗോ ടു ലുബ്ന. ലുബ്ന, യു മേ അൺമ്യൂട്ട്. ഷി വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഹു ഹാഡ് കം. You can ask your question. That will be the last because time limit and we are short of time. Lubna, you can unmute.
Lubna, you there? ഹലോ Lubna, ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ. question ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ജുബൈലിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ബെറ്റർ ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്തു വേറെ കമ്പനിയിലോട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വിസയിലാണ്, ഡിപ്പെൻഡന്റ് വിസയിലാണുള്ളത്. എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡിന്റെ വിസയിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വിസയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കുള്ള അക്കോമഡേഷൻ അലവൻസ് അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതൊക്കെ മിസ്സാവും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡിന്റെ വിസയിൽ നിന്നിട്ടേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 6 months ബാക്ക് അജീർ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് ലേഡീസിന്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? അത് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് പോലെ. ലുബ്ന, ആ ഹായ്. ആക്ച്വലി അജീർ കോൺട്രാക്ട് ഉള്ളത് കമ്പനി ടു കമ്പനിയാടാ, അല്ലാതെ എന്തില്ല. ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വേറെ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അജീർ കോൺട്രാക്ട് ഉള്ളത് ഒരു മാൻ പവർ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സർവീസ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് അവരെ എംപ്ലോയീസിനെ എടുക്കാം ത്രൂ അജീർ കോൺട്രാക്ട്. അത് കിവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നാണ് ആക്ച്വലി എഴുതുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് എംപ്ലോയേഴ്സിന്റെ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം, രണ്ട് കിവ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നാണ് ഈ അജീർ കോൺട്രാക്ട് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ റൂൾ കണ്ടിരുന്നു, 6 months ബാക്ക് വന്ന റൂൾ കണ്ടിരുന്നു. അല്ലാതെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അജീർ കോൺട്രാക്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, അത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് വന്ന ഒരു ന്യൂസ് ആയിരുന്നു അത്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത കമ്പനി അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. കാരണം അതിലിങ്ങനെ ഞാൻ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം, എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് വിസയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്നായിരുന്നു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ ട്രൈ ചെയ്തു, കാരണം ഇപ്പൊ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതായത് കിവിയില് നമ്മുടെ CV അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഏത് കമ്പനിയാണ് നമ്മളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്കൊരു ഓഫർ ലെറ്റർ അയക്കാം, നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോ ആ കമ്പനിക്ക് അത് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു, ആ ഓപ്ഷൻ ട്രൈ ചെയ്തു, പക്ഷെ ഈ കമ്പനിക്ക് അതിന് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇവരുടെ കമ്പനിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് നടക്കാത്തയാണോ ഓർ ഏതെങ്കിലും വേറെ കമ്പനികൾക്ക് നടക്കുമോ എന്നാണ്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു മേ ബി ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് നടക്കാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു. I will check and I will get back to you because ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കമ്പനീസിന്റെ കോൺട്രാക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ടീം. ഇത് അജീർ കോൺട്രാക്ട്സ് എഴുതാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് സിമിലർ കേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻഷാല്ലാ നാളെ മറ്റന്നാളോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നമുക്ക് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലേബറിനെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു റിപ്ലൈ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം വാങ്ങിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ലേബർ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചു, ഇവിടെ റിയാദിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഹെൽത്ത് കെയർ, ടീച്ചിങ്, പിന്നെ ഒരു പൊസിഷനും കൂടെ പറയാം, എനിക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ 3 പൊസിഷനിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ കൂടുതൽ വൈകാതെ തന്നെ ഇന്ത്യൻസിന് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അറബ്സിനൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ യമൻ കുറച്ച് ലോവർ കാറ്റഗറി ഉള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻസിന് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ലാത്ത കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായാലും അത് കമ്പനിയുടെ ഇഷ്യൂ അല്ല, വേറൊരു കമ്പനിക്ക് അത് പറ്റൂലല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവര് അന്ന് ആ ന്യൂസ് വന്നപ്പോ 1 monthന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആവും എന്നാണ് ന്യൂസിൽ കണ്ടത്. അപ്പൊ അത് വന്നപ്പോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള ആൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത പ്രസന്റർ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത പ്രസന്ററിനോടൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡോണ ഹാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹലോ സ്വപ്ന, എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പറയുന്നു, ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഫോം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് ലൈസൻസ് എടുക്കാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രീസിയ പറയുന്നത് കേട്ടോ. സോ അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ്, അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? ഓക്കെ, ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പൊ എന്ത് കമ്പനിയുള്ളത്, എൻവയോൺമെന്റ് ബേസ്ഡ് എന്താണ്? എൻവയോൺമെന്റൽ അവര് കൺസൾട്ടേഷൻസ് ആണ്, കൺസൾട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഡോണക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ടത് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണോ വേണ്ടത്, അത് ഫസ്റ്റ് അവരുടെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടാവും ഹസ്ബൻഡ്. ഓക്കെ,
മിസ ലൈസൻസ്, അതേപോലെ അവരുടെ കമ്പനി അഗർത്താസീസ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഡോണക്ക് വേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് രണ്ടും ഫസ്റ്റ് അമെൻഡ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് സാഗ്യ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലൈസൻസും അതേപോലെ കമ്പനിയുടെ കോൺട്രാക്റ്റും അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡോണക്ക് വേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തുതരാം. അതെന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാഞ്ച് CR ആണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് CR എന്ത് ചെയ്യുക, വിത്തിൻ 1 day നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. അതിൽ വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഡോണയുടെ പേരിലാണ് ബ്രാഞ്ച് CR ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡോണ ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫർ യു കമ്മ ടു ദിസ് കമ്പനി. ഓക്കെ, കമ്പനി സ്പോൺസറിലേക്ക് മാറണം. അതിലുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മുദീർ ഫറായിട്ട് ഡോണ വരും. ഡോണക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ബ്രാഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. ഏത് പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട്, അത് ഓൾറെഡി മിസ ലൈസൻസിലും ഉണ്ടാവും, കമ്പനി കോൺട്രാക്റ്റിലും ഉണ്ടാവും. എന്ത് ചെയ്യാം, വിതിൻ 1 day നമുക്ക് CR ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഫോം തുടങ്ങി, അതിലേക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോ ലേഡീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമ്മുടെ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യാൻ, അതിനും യൂഷ്വലി ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫോർമാലിറ്റീസ് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ? സെയിം ഫോർമാലിറ്റീസ്. നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എന്തുണ്ട്, നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് എമിഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നുണ്ട് ലേഡീസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, അതും നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ട്രാവൽസുകൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് ഒരു 10,000 20,000 റിയാൽ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്താൽ ലേഡീസിന്റെ വിസയും സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കമ്പനിക്ക് എമിഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലേഡീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സൗദി സേഷൻ ഇതൊക്കെ ബാധകമാവും. ഓക്കെ, എന്നാലും പർട്ടിക്കുലർ സൗദീസിന്റെ എണ്ണിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പോയിന്റ്സ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. ലേഡീസിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് കുറേ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യണില്ല, സംഭവിക്കണില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് എന്തില്ല, നഷ്ടങ്ങളും ഇല്ല. എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വൺ തിങ്, നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ 2 വാഷ്റൂം ഉണ്ടാവണം, 1 for men and 1 for women. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി റിക്വയർമെന്റ് ഫ്രം ബലദിയ. സോ ഒരു മീഡിയ ഏജൻസി തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും സെയിം ഇതേ ഫോർമാലിറ്റീസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇതേ ഫോർമാലിറ്റീസ് തന്നെ. ഓക്കെ, ആക്ടിവിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തുതരാം. അതിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചൂസ് ചെയ്തോളൂ. അത് ഓൾറെഡി കമ്പനിയുടെ മിസ ലൈസൻസിലും മെമ്മോറാണ്ടത്തിലും ഉണ്ടോ നോക്കുക. രണ്ടും അറബിക്കിലായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ വെച്ചിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ ഇംഗ്ലീഷും അറബിക്കും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കുറെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ശബ്ന മാമിനാണ് നമ്പറൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, നമ്പർ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ള ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ. മാമിന് പല ലേഡീസിന്റെയും ക്വറി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിൽ ID, സോ ദാറ്റ് സം ബൈ ഇമെയിൽ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ മാമിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ യു കെൻ ജസ്റ്റ് ഷെയർ 1 email ID or something if you can. ഞാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യില്ല. ഐ നോ യു ആർ എ ബിസി ലേഡി. ഐ തിങ്ക് ബെറ്റർ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ, ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നാ മാമിന് ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല എങ്കിൽ പ്ലീസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് പല ലേഡീസിനും അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. താങ്ക് യു. മാമിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പിറേഷൻ. സോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നും ഒരു പോയിന്റ് വരെ ആരും അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ 15ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ മാരീഡ് ആവുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് 11th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജസ്റ്റ് കയറിയ ഒരാഴ്ചയിൽ അമ്മായിന്റെ കുട്ടിന്റെ കല്യാണത്തിന് മൈലാഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സ്വന്തം കല്യാണം മൈലാഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് ക്ലാസ്സിന് പോയത്. അപ്പൊ അതിപ്പോ 3 മക്കളായി. അപ്പൊ ഇതൊന്നും എന്തല്ല ഒരു വലിയ ഒരു ഇതൊന്നും നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളല്ല. ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ മോളും ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഓഫീസിലിരിക്കാന്. നമുക്ക് എന്താ ഒരു ടീം മെമ്പർ ആയിട്ട് എനിക്ക് അവളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് 2 years ആയിട്ട് എന്റെ ഡാറ്റ എൻട്രി മൊത്തം ചെയ്തിരുന്നത് അവളാ. ഇപ്പൊ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ്. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 10th grade ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം 2800 പെർ മന്ത് സാലറി വാങ്ങിയിട്ട് അവള് കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 10th എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് റീജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് അപ്പൊ മക്കള് അന്നിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ മടിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ടായിരുന്നോളെ ഞാൻ CA ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മളെ മടിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്, രാത്രി ഉറക്കം വെച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉമ്മമാര് നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു ടൈമാണ്. അതിനാണ്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഒക്കെ സ്മൂത്താണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കാണുമ്പോ. പെട്ടെന്നൊരു കസ്റ്റമർ കയറി വരുമ്പോ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഇരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുള്ളൂ അവർക്ക്. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ മക്കളൊക്കെ വെച്ചാൽ ഒരു 1 year 2 year അവർക്ക് പനി വരുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല വിഷമം ഉണ്ടാവും. എന്നോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാ പിന്നെ ഈ പണിക്കൊക്കെ നിന്നത്, വീട്ടിലിരുന്നാ പോരെ. ഈവൻ ഈ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ഡോണർ ഉണ്ട് കൺസൾട്ടൻസിയിൽ.
എപ്പോഴും മീഡിയയിലൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ വരെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ പണിയാണോ? ഞമ്മക്ക് വല്ല വർക്കൊക്കെ പിടിച്ചെന്ന് കമ്മീഷനൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ പോരെ നിങ്ങൾക്ക്? ആ ഒരു ടോണ് നമ്മള്. അപ്പോൾ അതെന്താ വെച്ചാല് നമ്മളെ ഒന്ന് ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആൾക്കാർ പുറത്തുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മളെ കഴിവുകൾ എന്താണ്. ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർക്കിന് മക്കളാക്കിക്കാണ്ട് പോണതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി റൺ ചെയ്യണമൊന്നും വലിയ സംഭവമല്ല. എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡോണൊക്കെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡോൺ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് പറഞ്ഞ് ഇതേപോലൊക്കെ നമുക്ക് പല ടെൻഷൻസും ആണ് അല്ലേ. ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറെ ഒന്നും അറിയണ്ട, അവർക്ക് രാവിലെ നേരം വെളുത്ത് വർക്കിന് പോയാൽ മതി. നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തി പരത്തി വെച്ച് മക്കൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ വരുന്നതുള്ള റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ഇറങ്ങി പോണത്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ്, കയ്യിൽ ക്യാഷ് വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു വീടിനെ പറ്റിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പാരന്റ്സിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്നതും ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതേപോലെ എന്താണ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പീരീഡാണ് എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ചെറിയ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അവരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കും. മീറ്റിങ്ങിനാണോ പോണത്, എന്തിനാണ് പോണത് എന്നുള്ളത്. 3 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ മോള് ഒറ്റയ്ക്ക്, ഞാൻ നാട്ടിൽ ഉമ്മ പോയ സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് അവൾ നിന്നിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, മമ്മ പോയിക്കോ, ഫുഡ് അവിടെ വെച്ചാൽ മതി, ആരും വേണ്ട. ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യും, പോവും. അവൾ വരും, മറ്റുള്ളവർ വരുവോളം അവൾ സേഫായിട്ട് അവളെ കട്ടുമ്പോൾ കൊടുക്കും, ഫുഡ് കഴിക്കും, വീണ്ടും വന്ന് കിടക്കും. എസിന്റെ പ്ലഗുകൾ വരെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്, കാരണം നമുക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് അത്, നമ്മൾ ആദ്യം ഇറങ്ങുക, ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ്, അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുക. Okay, inshallah. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. What a beautiful way to end this session. ഇത്രയും ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ടോക്ക്. ഇറ്റ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഈ സെഷൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഐ ഫീൽ പ്രൗഡ് ടു ബി വർക്കിംഗ്. ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. ഹലോ ലുബ്ന, അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ്. അപ്പം ഐ ഫീൽ പ്രൗഡ് ടു ബി എ വുമൺ വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഇൻ KSA മൈസെൽഫ്. ഞങ്ങള് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് സെഷനിലേക്കും താങ്ക് യു നോട്ടിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വി ഹാവ് എ ഒരു ക്വാളിറ്റി സർവേ. കാരണം നമുക്ക് ഇനിയും ഐ എം ഷുവർ ദറ്റ് ഓൾ ദോസ് ലേഡീസ് ഹിയർ വുഡ് ലവ് ടു ഹാവ് സച്ച് സെഷൻസ് മോർ. അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് സർവേയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഒരു സ്ക്രീൻ വിൽ പോപ്പ് അപ്പ് ആൻഡ് പ്ലീസ് പുട്ട് അപ്പ് യുവർ വിലയേറിയ വോട്ടുകളോ ഷെയർ ചെയ്യുക. I hope everyone has received. Please continue with it. It's just a multiple choice പോലെയാണ്, yes or no answers ആണ്. Just complete the survey.
Thank you all. Appam ningala poll participate then. Thank you so much. Now I welcome Shaza. Shaza to give the thank you vote of thanks. She's the wife of our KF Dammam member Rameez, and she herself is a financial analyst working here in Dammam. Shaza, over to you. Hi, as Sanju mentioned, I'm Shaza Salim and I'm working as a financial analyst. I'm a mom of 2 boys. I'm here to just thank all the lovely speakers here who has taken their time out. Dr. Freesia, Miss Sabna, Miss Sherin, Miss Donna, Miss Binzy, but I have to say I have a double heart for Miss Sherin because actually many points, but I'll just go through one. I've grown up here in Saudi. And secondly, I'm a financial analyst as well. So it's been really nice to hear from her. So thank you all of you for sharing us your thoughts and enlightening us on the employment spectrum in the kingdom. It has been really insightful for all of us, including myself. And hopefully we can all capitalize on the information that these lovely ladies have shared, and then we can use it and then hopefully reach somewhere that we dream of, from getting the insights from all these trailblazers, I would say, of the expat community. Next, I would like to thank the president of KEF Aftab, the Vice President Khadija Teacher and Shafiq, and General Secretary Aftab, the Head of Learning and Development, Mr. Abdullah, the audience and the members, and of course our beautiful Sanju for hosting this and organizing this event. It's really nice to have all these sessions. See you all in the next session, inshallah. Till then, keep applying as all of them have said, and good night. Thank you to you too, Shaza. Ninnodu aaring thanks parayanda. Thank you, Shaza, also for this. And thank you, my lovely audience, once again. So I would wind up with a note. Nammal ladies thanne chindikkanam to make us stand out. Nothing will come to your doorstep. You have to go to others so that opportunities are there. Saudi lalla evidiyum opportunities ishtam pole undu. ഞാൻ ആസ് എ ലേഡി ഒരു കംഫർട്ട് സോണിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നെ പുഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നെ പോലും ജോലിയിലേക്ക് എടുത്തത്. And I'm still working from home. Alhamdulillah for that opportunity, because എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ എൻ്റെ മക്കളെ എനിക്ക് വേറെ ആൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടാ. So I thought of not going for a job because I didn't want to, എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വിശക്കുന്ന നേരം ഞാൻ ഉണ്ടാവണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ. I should be there. But above all, നമ്മളുടെ backbone, നമ്മളുടെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, my husband. ഇന്നിപ്പോ ഈ സെഷൻ നടക്കുന്നിടയിൽ you have no idea what has happened in my life. എൻ്റെ മോൻ നല്ല നിലയ്ക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു. Just right after Freesia started speaking, I got a call on my phone because I am the registered number for his football place. They called and saying that മോൻ വീണു, കാല് ട്വിസ്റ്റ് ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. So I called up my husband in between. I had no other choice because I didn't want to leave this session and go. So he was somewhere else. He went and he picked up my son. Hospital പോയി, കാല് കെട്ടി, ആള് വന്ന് എന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ട് ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. So backbone is there. ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടം പോലെ. നമ്മൾക്ക് കുറെ എന്താ പറയാ ഹഡിൽസ് ഉണ്ടാവും ലൈഫില്. കുറെ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നടന്ന പോലെ പലതും സംഭവിച്ചേക്കാം. But that is not the end of the day. ഞങ്ങളുടെ മാത്രം ഡ്യൂട്ടി അല്ല. It's not your own duty. Your kids, your family. It's a എന്താ പറയാന് ഒരു 2-man ആർമീന്റെ പണിയാണ്. ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന്റെ ആണ്. അപ്പം അത് don't take everything on your shoulders. Leave it for some others also. കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തതിന് ഒന്നും പറ്റാൻ പോകുന്നില്ല. Don't think that you can do everything today. ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാം തീർക്കണമെന്നില്ല. Leave some for tomorrow. ഒന്നും പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ if you leave your kitchen dirty tonight, it's okay. You're tired. Sleep. Go have that sleep. You leave your house messy. It's okay. You can again do it tomorrow. Nobody will judge you. You have to give yourself that importance.
ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു മീ ടൈം ഉണ്ടാവണം. ലേഡീസ് നീഡ്സ് ദാറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. എല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ലെറ്റ് യുവർ മദർ ഡു ഇറ്റ്, ലെറ്റ് യുവർ ഫാദർ ഡു ഇറ്റ്, ലെറ്റ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ഡു ഇറ്റ്, ലെറ്റ് യുവർ കിഡ് ഡു ഇറ്റ്. So in that note, I end up this session saying that thank you all the ladies and all the gentlemen who have joined you today. We, the ladies, can rock it. So let's rock it and let's prove to the world that we are here. Nammal equals aavanamnu parnja pora. We are equals. So let's be equals and be there, be in front of everything. Thank you, ladies and gentlemen. It was lovely having and more sessions. Enke personally parayanalla, let's have face-to-face sessions. It will be more helpful. Watch out for our LinkedIn page. Kudal opportunities and down. You can go ahead, see what is coming up in the job opportunities. We'll be posting there. Pinna ingante sessions, not only for ladies, ellarkum vendilla more sessions coming up in future. So thank you one and again. Once ellarodu appo good night. Nallona poi kidannu orangikko with good thoughts. Bye bye.